नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन वत ताहिरीन वल मासूमीन अजमाइन खुसूसन अला सय्यिदिनल गौसिल आज़म अला जद्दिही नबिय्यिना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतवल्ला अन्हुम व क़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वब्यद्दत ऐनहु मिनल हुज़्न फ़हुव कज़ीम सुम्मा क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला बाबलू भाई के डाको उपस्थित समस्त आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने अहले बैत किराम व गोलामाने हजरत गौसे आज़म खास करे आमार सकल पीर भाई और पीर बोन एछाड़ा एखाने उपस्थित एवं ऑनलाइन लाइव टेलिकास्टेर माध्यमे दूर थेके सकल सुधीबृंद आपनादेर प्रत्येकके जानाई आज सैयदुश शुहादा शहीद करबला सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाकेर शाहादात पाकेर समबेदना एवं जानाई अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। वा आलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। आज के बर्धमान जिलार এই মিলিকপাড়া গ্রামে বহু বৎসর যাবত এই জিক্রে শাহাদাতের মজলিস আয়োজিত হয়ে আসছে। আজকেও সৈয়দুশ শুহাদা শহীদ কারবালা सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाकेर शाहादात पाकेर स्मरणे दुख भरा शोकार्त मजलिसेर आयोजन करा हयेछे। आमरा मेदिनीपुर दरबार पाकेर मरिद भक्तबृंद छाड़ाओ आरो अन्यान्य सिलसिलार मरिद एवं मान्यवाला विशेष करे अहले बैत पाकेर भक्तबृंद एखाने उपस्थित रयेछेन अन्यान्य बछरो थाकेन। आसले जारा अहले बैतेर मुहिब्बीन हबेन नबीजीर प्रकृत उम्मत हबेन तारा नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर खानदान पाकेर मजलिसे मोहब्बतेर साथे अवश्यई हाजिर हबेन कारण এই मजलिस तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर एवं तार घरानार এই मजलिस ताई ना मजलिसटा कार आमरा जार कालेमा पड़ेছি आमरा जार उम्मत जार आमरा उम्मत जिनी आमादेर पैगम्बर जिनी आमादेर नबी तारी घरानार मजलिस तो जे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन थेके निजेर नबी और रसूल तस्लीम करते पारबे एवं निजेके तार उम्मत हिसाबे मन थेके जे निजेके मेने निते पारबे सेई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर घरानादेर मजलिसे मुहब्बतेर साथे आसबे
তাই না? নাহলে মিলিক পাড়ার মজলিস, দূর দূর থেকে লোক আসছে কেন, তাই না? দূর দূর থেকে লোক আসছে কেন? এই যে এনারা এসেছেন পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে, জুনারা থেকে, আরও অনেক গ্রাম থেকে এখনও আসেনি, হয়তো আসতে থাকবেন, আসবেন। এনারা আসছেন এই জন্য যে আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহ নবীর সিরাতের উপরে চলি, আমরা রসুল পাকের ধর্মের উপরে পাবন্দি করি, আমরা আল্লাহ রসুলের আনিত নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এর উপরে আমরা আমল করি। যে রসুলের ধর্ম আমরা গ্রহণ করেছি সেই রসুলের ঘরানার এই মজলিস। অতএব সত্যিকারের যে রসুল পাকের উম্মত হবে এবং নিজেকে মন থেকে মেনে নিতে পারবে, সে রসুল পাকের ঘরানার খানদান পাকের মজলিস শুনলে ছুটে যাবে, দাওয়াত দিলেও যাবে, না দিলেও যাবে। উনাদের মজলিস শুনলে দাওয়াতের অপেক্ষা করতে হয় না, তাই না? যে আমাকে দাওয়াত দিল, উনাদের মজলিসে দাওয়াত কি? উনাদের মজলিস যেখানে হবে আমি আমার ফায়েজের জন্য যাব, তাই না? এখানে এসে আপনি যে সভাকে, এখানকার সভাকে আপনি সৌন্দর্য দান করবেন তা নয়। আহলে বাইত পাকের প্রত্যেক মজলিসের সবার সৌন্দর্য রয়েছে। এটা আপনার ইমানের সৌন্দর্য বাড়বে, আপনার ইমান ও আকীদাত বাড়বে, আপনার সওয়াব হবে। এই জন্য আমরা যখন 11 শরীফ হয় তো আমরা কি করি? 11 শরীফের মজলিসে আমরা দাওয়াতের অপেক্ষা করি, যখন 11 শরীফ হচ্ছে দাওয়াত দিচ্ছে কিনা। খাজা বাবার যে উরুস পাক হয় তা আজমির শরীফ থেকে দাওয়াত আসছে কিনা দেখি, চিঠি আসছে কিনা, তবেই যাব। যারা চিস্তিয়া সিলসিলা আছেন তারা মুহাব্বতে নিজের সওয়াবের জন্য যান না। তো মুহররম পাকের মজলিস হলে বা রসুল পাকের মজলিস, ওনার ঘরানার মজলিস হলে, মিলাদুন নবী হোক, ফাতেহা ইয়াজদাহাম শরীফ হোক, মুহররম পাকের মজলিস হোক, সব রসুল পাকের এগুলো ঘরের মজলিস। অতএব সত্যিকারের যে নিজেকে রসুল পাকের লোক মনে করবে, খাদেম মনে করবে, গোলাম মনে করবে, দাস মনে করবে, ওনার উম্মত মনে করবে, ওনাকে নিজের মাওলা মনে করবে, নিজের পয়গম্বর ও সরদার মনে করবে, তো ওনাদের মজলিস হলেই মুহাব্বতের সাথে ছুটে যাবে। আমরা রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতে আসি, কারণ এই মজলিস ইহুদি নাসারার মজলিস নয়, এ মজলিস মুয়াবিয়া ইয়াজিদের মজলিস নয়, এ মজলিস আল্লাহর রসুলের ঘরানার মজলিস। কি, তাই না? তো জানবেন যে এই ইমাম পাকের সাথে, মুহররম পাকের সাথে তাল্লুক, সম্পর্ক আল্লাহর রসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই মজলিস পাক আমাদেরকে শোকাহত করে। এই মজলিসে আসলে, ইমাম পাকের কথা শুনলে, শাহাদাত পাকের কথা শুনলে আমাদের শোক তাজা হয়, গভীর হয়, তখন আমাদের চোখে পানি আসে। এটা একটা সওয়াব এবং এটা নেকি এবং এটা নাজাতের একটা ওসিলা। হাদিসে পাক রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে যে ব্যক্তি আমার বেটা ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের শোকে এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করবে, এমনকি যদি কারো অশ্রু বর্ষণও না হয়, ওনার আবেগের সাথে বা ওনাদের দুঃখের কথা শুনে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, কিয়ামতের দিনে তাকে শাফায়াত করা আমার জন্য ওয়াজিব। এবং কিয়ামতের দিনে তারা উলুল আজম উঁচু স্তরের পয়গম্বরদের সাথে তাদের হাসর হবে। তো মুহররম পাকে আমরা শোক মার্সিয়া করি, মাতম করি, নওহাজারি করি এবং 40 দিন আমাদের এই শোক পালন হয়। এই 40 দিন শোক পালনের ব্যাপারে আমরা গত 2 দিন আগে শুধু কোরআন পাকের একটি আয়াতের উপরেই 2 ঘন্টা বা 2.5 ঘন্টা আমরা জুনরাতে বক্তব্য রাখলাম যে ইমাম পাকের তো দূরের কথা, সাধারণ মুমিন ইন্তেকাল করলে, সাধারণ ফামা বাকাত আলাইহিমুস সামা ওয়াল আরদ, সূরা দুখান, এই আয়াতের তাফসিরে तमाम মুফাসসিরিনে কেরাম, ডিটেলে জানতে চাইলে ইউটিউব থেকে ওটা দেখে নেবেন, আমি জুনরাতে বলেছি। এই আয়াতের উপরেই শুধু পুরো ওয়াজটা, तमाम মুফাসসিরিনে কেরাম, যত কোরআনের মুফাসসির রয়েছেন, আল্লামা সুয়ুতি থেকে, হাফেজ ইবনে কাসির থেকে, ইমাম তাবারি থেকে, তারপরে ইমাম আলুসি থেকে, ইমাম বাগাবি থেকে, যত মুফাসসির, तमाम মুফাসসিরিনে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে কোনো মোমেন বান্দা ইন্তেকাল করলে তার ইন্তেকালের উপর আসমান ও জমিন 40 দিন ক্রন্দন করতে থাকে। আসমান এবং জমিন কতদিন? এই জন্য তো আমরা মুমিন বান্দার ইন্তেকালে আমরা 40 দিন পালন করি।
বলে না, এ কোরআন থেকে আমাদেরকে বলে ফতোয়া দাও, দলিল দাও। আর দলিল তোমরা কোরআন পড়ে পাও না, তো আমরা কি করব? 40 দিন করি, 40 দিন দান খয়রাত করি, তার জন্য কোরআন তেলাওয়াত করি, তার রুহের মাগফিরাতের জন্য বকশিশ করি, এবং আমরা 40 দিন কমপ্লিট হলে সেদিন আবার বড় করে আয়োজন করে ফকির মিসকিন এতিমকে খাওয়াই, কুলখানি করি, কোরআন তেলাওয়াত করি এবং সওয়াব রসানি করি, কারণ 40 দিন শোক পালন করে। আর এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম পাকের জন্য বলা হয়েছে, ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্য, ইমাম পাক যখন শহীদ হলেন 4 মাস আসমান ও জমিন ক্রন্দন করেছিল, এবং এক রিওয়ায়াতে 6 মাস। এবং এই আয়াতের তাফসিরে আছে যে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যখন সূর্য উদয় হয় তখন পূর্ব কিনারা, ওনার শাহাদাত পাকের পর, এটা আগে হতো না, এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় পশ্চিমের দিকের কিনারা রক্তিমাবা হয়, অর্থাৎ আকাশ ক্রন্দন করে ইমাম পাকের জন্য, ক্রন্দন করে। তো আল্লাহ পাক এদেরকে দিয়ে নওহা মার্সিয়া করাচ্ছেন, বুঝেছেন না, শোক পালন করাচ্ছেন। আর এক শ্রেণীর মোল্লা বলছে শোক পালন করা জায়েজ নাই, নওহা করা যাবে না, মুহররম পাক আসলে খুশি করো। তো দুশ্মন কার হলো? দুশ্মন তো আল্লাহ রসুলের হলো না, কোরআনের দুশ্মন হলো। কোরআন বলছে আসমান জমিন নওহা করে, হ্যাঁ, এবং কোরআন পাকের আয়াত পাক ফামা বাকাত আলাইহিমুস সামা ওয়াল আরদ, আল্লাহ তাআলা বলেন ফেরাউনদের জন্য যে ওদের জন্য আসমান জমিন কাঁদেনি, তাদের জন্য আসমান জমিন কাঁদেনি। তো তাদের জন্য যখন কাঁদেনি, তাহলে কারোর জন্য কাঁদে? আল্লাহ বলছেন যে ফেরাউনের জন্য, মানে কাফেরদের জন্য আসমান ও জমিন কাঁদেনি। তাদের জন্য আসমান জমিন কাঁদেনি মানে অন্যের জন্য কেঁদেছে, কাফেরের জন্য কাঁদেনি মানে মুমিনের জন্য কেঁদেছে। এই জন্য মুমিন বান্দা যখন আমরা 40 করি, চাহরম করি, নওহাজারি করি, তো ওরা এগুলোকে হারাম বলে কেন? ওদের জন্য তো কাঁদার মানুষ তো দূরের কথা, প্রকৃতিও নয়, আসমান জমিন কাঁদে না। ইমাম পাকের জন্য করি তো হারাম বলে, বুঝতে পেরেছেন না? আজ পর্যন্ত কোনো ইতিহাসে নাই যে কোনো বাড়িতে কোনো ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছে সেই বাড়িতে লোক কাঁদেনি, আছে? যে এরকম যদি থাকে তাহলে জানতে হবে যে তাদের চেয়ে অমানবিকতা দুনিয়াতে আর কেউ নাই, অমানবিক আর কেউ নাই। তাদের মধ্যে রিয়ালাইজেশন বলে কিছু নাই। যারা কেউ মারা গেল, আব্বা মারা গেল, কি মা মারা গেল, কি দাদা মারা গেল, কি ছেলে মারা গেল, অথচ সে কাঁদে না, আনন্দ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে ওর মানে ওকে মেন্টাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ও মানসিক রোগী। ও কি মানসিক? ছেলে মারা গেছে ও হাসছে, তার মানে কি ও মানসিক রোগী? এটা ইতিহাসে এই ধরনের নাই। আবার আরেকটা দল বলছে যে 3 দিনের বেশি কান্না জায়েজ নাই। আপনি আপনার বুকে হাত দিয়ে বলুন, কারো বাড়িতে যদি বাচ্চা মারা যায়, 7 বছরের বাচ্চা কি 8 বছর কি 10 বছর, অ্যাক্সিডেন্টলি মারা গেল হঠাৎ, তো ওই লোকটা কি 3 দিন সীমাবদ্ধ থাকবে তার কান্নাকাটি? শোক 3 দিন কি সীমাবদ্ধ থাকবে না? 3 দিন কাঁদবে, 3 দিনের পর মনে করবে যে না তারপর তো কাঁদা যাবে না। তাহলে 4র্থ দিন থেকে আমরা ঈদ উদযাপন করি। ওর মা, ওর বাবা, ওর কোলের বাচ্চা মারা গেছে, 4র্থ দিন থেকে সে ঈদ করবে, খুশি করবে, আনন্দ করবে। এটা দেখা যায়। আপনি তাকে বিদ্রুপ করবেন, তার কোলের বাচ্চা মারা গেছে, 3 দিন হয়নি, আর ও বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে, নতুন কাপড় পরছে, লিপস্টিক পরছে, ইত্যাদি ইত্যাদি করছে, তা আপনারা কি করবেন? টিটকারি মারবেন? করবেন না? যে 3 দিন হয়নি বাচ্চা মারা যাওয়া, সে নতুন নতুন শাড়ি পরছে, ভালো কাপড় পরছে, হ্যাঁ, সেজে বুঝে বিয়ে বাড়িতে খানা খেতে যাচ্ছে। এরকম কেউ করে নাকি? তার বাড়িতে বাচ্চা মেরে মারা গেলে যদি তার আত্মীয় স্বজনেরও পাড়া প্রতিবেশী বিয়ে হয়, সে বলে ভাই আমাকে মাফ করেন, হ্যাঁ, আমি এখন এটা সহ্য করতে পারছি না, আমি বাচ্চার শোকই ভুলতে পারিনি, তাই না? তো তার 3 দিনের বেশি শোক করা যদি হারাম হয়, তো প্রত্যেক মৌলবীও হারাম কাজ করছে। তারও বাচ্চা মারা যেতে পারে, অনেক মৌলবীর বাচ্চা মারাও গেছে, তার বাবাও মারা গেছে, ওকে 3 দিন তার শোক সীমাবদ্ধ রেখেছে, তার বেশি এসে কান্নাকাটি করে। তাহলে এই হাদিস শরীফের আমল, এটা যদি সঠিক হাদিস হয়, এই হাদিসের উপরে আমল কোনো মূল্যাই করে না। ও মূল্যাই নিজের মুখে হাত দিয়ে বলুক ওর বাচ্চা মারা গেল 3 দিনের বেশি শোক পালন করবে না, 3 দিনের বেশি শোক পালন করবে না, তারপরে খুশি করবে। এগুলো হচ্ছে পাগলের মতো কথা। মানে এগুলো সব বানোয়াট হাদিস, এগুলো সব তৈরি করা, এগুলোর ভিত্তি নাই। এগুলো কেতাবে এসে গেছে, এটা ঠিক, কেতাবে সহি হাদিসও আছে, হাসানও আছে, জয়ীফও আছে, মওজুও আছে,
এগুলো মওযু হাদিস, এগুলো যেগুলো দেখবেন বিবেকের সাথে দংশন করছে, টক্কর মারছে। সবচেয়ে বড় আদালত হচ্ছে বিবেক। সবচেয়ে বড় আদালতের নাম কি? আপনার বিবেক যেটা বাধা দিবে, দেখবেন অনেক সময় নিজের নাফসের সাথে বিবেকের ঝগড়া হয়। বিবেক বলছে এটা করা উচিত না, আর নাফস বলছে আপনি সমাজে বাস করছেন, এটা আমাকে এই কারণে এটা আমাকে মাথা উঁচু করে থাকতে হবে, এটা অন্য হলে আমাকে করতে হবে। নাফস কি বলছে যে এই কাজটা খারাপ হোক, কিন্তু না করলে আমার মাথা উঁচা থাকবে না, আমাকে করতে হবে। আর বিবেক বলছে করিও না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যখন বিবেকের কাছে নাফস জয়লাভ করলো, তখন খারাপ কাজ করে ফেললো। খারাপ কাজ করার পরেও কিন্তু তার ভেতরে কিন্তু মনে বলে আমি ঠিক হলো না, অনুশোচনা হয়, কিন্তু লোকের সামনে বলে আমি ঠিক করেছি। কেন? ও ছোট হবে না, ও মাথা উঁচু করে থাকতে চাই, তাই লোকের সামনে বলছে আমি ঠিক করেছি, কিন্তু বিবেক বলছে। তো বিবেক যেটা বাধা দিবে জানবেন ওটা ন্যায়সঙ্গত। আর নেক লোক যারা, তার নাফস চাইছে খারাপ কাজটা করতে, কিন্তু বিবেক বাধা দিচ্ছে, বিবেক বাধা দিচ্ছে। তখন বিবেক আর নাফসের মধ্যে যখন ঝগড়ার সৃষ্টি হয় তার মনের মধ্যে, তো নেক লোক যে তার কাছে নাফস পরাস্ত হয়, বলে না আমার মান থাক না থাক আমি খারাপ কাজ হতে দিব না, করব না। তার বিবেক ওখানে জয়লাভ, কারো বিবেক জয়লাভ করে, কারো নাফস জয়লাভ করে। তারপরে বিবেককে প্রশ্ন করুন যে 3 দিনের বেশি আপনার ঘরে যদি বাচ্চা মারা যায়, তারপর আপনি দুঃখ শোক প্রকাশ করবেন না, শোক করবেন না? এমন কে আছে যদি করে না? তাহলে সব লোকই তো হাদিসের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং প্রত্যেকে হারাম কাজ করছে। তাহলে কাজে এগুলো সব দেখবেন আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে যেটা যাবে, সে জানবেন যে ওটা ভুল। তাই যদি হয়তো অসংখ্য হাদিসে পাক এবং কোরআন থেকে আয়াতে কারিমাও আছে, 3 দিন কেন, বহুদিন পর্যন্ত শোক পালন করেছেন। ইমাম পাক শহীদ হওয়ার পর আমরা করছি, শহীদ ইন্তেকালের পর আপনি 3 দিন বলছেন, আর ইন্তেকাল হয়নি তার আগে থেকে আল্লাহ রাসূল ইমাম পাকের জন্য শোক পালন করছেন। তাহলে এই হাদিসের জবাব এখানে কি হবে? ওনার শহীদ হননি, ইন্তেকাল হননি, তারও আগে থেকে, যেদিন জন্মগ্রহণ করলেন সেদিন থেকে, মানে ওনার ইন্তেকালের 56 বছর আগে থেকে শোক পালন করছেন কে? আল্লাহর নবী। তাহলে 3 দিনের হাদিস কোথায় গেল? এই হাদিসগুলো সব সহিহ হাদিস, এবং সহিহ নয় মারফু হাদিস, এটা মারফু হাদিস। শোক পালন এবং কারা কারা শোক পালন করেছেন, আজ আমি এটাই বলবো। আপনাদেরকে যারা মানুষ বিভ্রান্ত করে যে শোক করা যাবে না, শোক করা যাবে না, যত পয়গম্বর, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, উম্মুল মুমিনিন, আইম্মায়ে মুহাদ্দিসিন এবং আউলিয়ায়ে কেরাম, এনারা প্রত্যেকেই শোকাহত হয়েছেন। যার ভিতরে শোক নাই, রোনাজারি নাই, কান্না নাই, তার হৃদয়ই নাই, তাই না? দেখুন, প্রথমে আমি কোরআন পাক থেকে বলি, যদিও এই আয়াত পাক আমি আগে এখানে বলেছি কিনা জানি না, বলতেও পারি, আমার খেয়াল নাই, কিন্তু এটার ব্যাখ্যা। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম প্রথমে শোক পালন করেছেন। কার জন্য করেছেন? ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য। কি জন্য? মারা যাওয়ার জন্য নয়, হারিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা কোরআনে এসেছে। কিসে এসেছে? কোরআনে। কোরআন পাকে সূরা ইউসুফ, সূরা আল ইউসুফ 84 নম্বর আয়াত। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন গুম হয়ে গেলেন, হারিয়ে গেলেন, এবং তার 11 ভাই তারা এসে বললো যে উনি মারা গেছেন, ওই কুয়োতে ফেলে দিয়েছে। বিরাট হিস্ট্রি আছে না, আপনারা কাসাসুল আম্বিয়া বা কোরআনের তাফসিরেও আলেমরা পড়েছেন এবং আপনারা শুনেওছেন আলেমদের কাছ থেকে। এবং একটা কাপড়ে রক্ত লাগিয়ে এনে বললেন যে বাঘে ওনাকে খেয়ে নিয়েছে, এই তার রক্ত, কিন্তু উনি পয়গম্বর সবই জানেন, বুঝেছেন না? তো যখন এই কথা বললেন, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কান্না করতে লাগলেন, এবং এত কাঁদতে লাগলেন যে কাঁদতে 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 1 দিন 2 দিন, 1 মাস 2 মাস, 1 বছর 2 বছর অতিক্রান্ত হতে লাগলো। শেষে উনি করলেন কি, গ্রামের বাইরে একটা ঘর বানালেন, গ্রামের বাইরে। সেই ঘরে উনি একাই থাকতেন, আর ওই ঘরে কাঁদতেন, রোনাজারি করতেন, আহাজারি করতেন, মার্সিয়া পড়তেন। তো ওই জন্য ওই ঘরটাকে বলা হতো বাইতুল হুজুন, মানে কান্নার ঘর। এটা হলো ইমামবাড়া। কান্না, আমরাও কান্না করার জন্য যে ঘর তৈরি করেছি, এটা ইমামবাড়া শরীফ হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য বাইতুল হুজুন। ইমামবাড়া পাক উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য বাইতুল হুজুন, কান্নার ঘর, শোক দুঃখ করার ঘর।
তো ওটা ওনার বাইতুল হুজুন ওটাকে বলা হতো। এত কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে 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 এক তাফসিরে এসে 40 বছর, কোন তাফসিরে 80 বছর উনি কেঁদেছেন। মানে তারপরেও যদি ইউসুফ আলাইহিস সালাম না আসতেন, সংবাদ না আসতো, তো আরো কাঁদতেন। তারপরে সংবাদ এসে গেল, এত কাঁদলেন যে 2 চোখ অন্ধ হয়ে গেল। আমরা তো ওই কান্না করতে পারি না, অতটা কান্না আমরা ইমাম পাকের জন্য করতে পারি না। পয়গম্বর এমন কাঁদলেন 2 চোখ অন্ধ এবং 2 চোখের মণি সাদা হয়ে গেল। দেখবেন অনেক এরকম দেখা যায় যাদের চোখের মণি সাদা হয়ে গেছে, 2 চোখের মণি সাদা হয়ে গেল এরকম। তো ওনার ছেলেরা বলল যে এতদিন ধরে কাঁদছেন, 80 বছর হয়ে গেল কাঁদছেন। তো ছেলেরা এসে বলল, এবং যারা ওনার বিরোধী, ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরোধী যারা, তারা বলল আর কান্না করার কি আছে, এখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হন, আপনি আল্লাহর নবী, আল্লাহর পয়গম্বর, আপনি উম্মতকে হেদায়েতের জন্য এসেছেন, এখন এত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, আর কান্নাকাটি করার কি দরকার, এখন স্বাভাবিক হন। আস্তে আস্তে মানুষ কি চিরকাল দুঃখ মনে রাখে নাকি? চিরকাল তো দুঃখ মনে রাখে, আস্তে আস্তে মানুষের গাম, শোক বা দুঃখ মানে কমে কমে যায় এবং স্বাভাবিক আসে। তো আপনিও স্বাভাবিক হন, আর কান্নাকাটি করতে হবে না। এই যখনই নওহাজারির বিরুদ্ধে তারা বলল ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে, তো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জবাব দিলেন যা কোরআন পাকের সূরা ইউসুফের 84 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক নাজিল করলেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যে জবাব দিয়েছেন কত বছর আগে, ইয়াকুব আনুমানিক রাসূল পাক আসার 4000 বছর আগে, উনি যে জবাবটা দিয়েছেন সেই জবাব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরে কোরআনে আয়াত করে আল্লাহ পাক কোরআনে নাজিল করে দিলেন। কোরআন কি জন্য আমাদের? কোরআন কি কিতাব? কোরআন কি জন্য? আমাদের হেদায়েতের জন্য। প্রথমেই বলা আছে আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি হুদাল লিল মুত্তাকিন, ये पूरा কোরআন মুত্তাকিনকে হেদায়েতের জন্য। তো আল্লাহ পাক এই ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওয়াকিয়াকে হেদায়েতের জন্য আমাদের উপর নাযিল করলেন, যাতে বান্দা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ও ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ওয়াকিয়া থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, হেদায়েত নিতে পারে যে নওহা করাটা কি জিনিস, কান্না করাটা কি জিনিস, এবং যারা কান্না করতে বাধা দেয় তারা ইসলামের শত্রু, দ্বীনের শত্রু। এটা যাতে মানুষ এ থেকে হেদায়েত পায়, বুঝতে পারে, তাই আয়াত নাযিল করলেন যে হে মাহবুব এটা উম্মতকে জানিয়ে দেন। আয়াত পাক ওয়াতাওয়াল্লা আনহুম ওয়া ক্বালা ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ ওয়া বিজাদ্দাত আইনাহু मिनल हुज़्न फ़हुवा कज़ीम। ये कुरान, ये मुल्ला मौलवी का बात नहीं, ये कुरान। वतवल्ला अन्हुम, याकूब अलैहिस्सलाम তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কে বলছেন? আল্লাহ। ইয়াকুব আলাইহিস যারা কান্না করতে নাকি নিষেধ করছিল, আর কান্না করার কি দরকার? যেমন এখন মোল্লারা বলছে 3 দিনের বেশি কান্না করা যাবে না, 1400 বছর হয়ে গেল ইমাম পাকের শাহাদাত হওয়া। হ্যাঁ, উনি 1400 বছর আগে শহীদ হয়েছেন, আর এখন কান্না করার কি দরকার? মিটে গেছে, 1400 বছর আগে মিটে গেছে, এত বছর পর আর কেউ কাঁদে, শোক করে? তার জবাব শিখাবার জন্য আল্লাহ জানেন যে মোল্লারা এরকম কথা বলবে, তার জবাব শিক্ষা দেওয়ার জন্য, বান্দাকে হেদায়েত করার জন্য, এই মোল্লাদের জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে আয়াত নাযিল করলেন যে এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তোমরাও জবাব দাও। যে ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে এরকম বলেছিল, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরে যেমন ফতোয়া দিতেছে এক শ্রেণীর মোল্লা বলছে 1400 বছর আগের ঘটনা, আজ আর কান্না করার কি দরকার, আজ আর নওহা করার কি দরকার? এর জবাব দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে আয়াত নাযিল করলেন যে শিখো জবাব পয়গম্বরের কাছ থেকে। কার কাছ থেকে? পয়গম্বরের কাছ থেকে জবাব শিখো। ওয়াতাওয়াল্লা আনহুম, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যারা নওহা মার্শিয়া মাতম করতে ওনাকে নিষেধ করলো, রোনা জারি করতে নিষেধ করলো, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বলছেন কে? আল্লাহ। এটা বলছেন কে? মুখ ফিরিয়েছেন আল্লাহ, আর বলছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পয়গম্বর, আর বলছেন কে? আল্লাহ। তার মানে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম থেকে শিক্ষা নাও, যারা তোমাদেরকে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের নামে রোনা জারি করতে, নওহা জারি করতে, মার্শিয়া ও মাতম ও ইয়াদগার করতে নিষেধ করে, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে তোমরাও দুশমনে ইমাম পাক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। দুশমনে ইমাম পাক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তো যারা মুহররম পাকের বিরুদ্ধে বলে, ইমাম পাকের বিরুদ্ধে বলে,
মার্শিয়া ও মাতামের বিরুদ্ধে বলে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা পয়গম্বরের সুন্নাত, নবীর সুন্নাত, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সুন্নাত। এবং আল্লাহ তাআলা এই সুন্নাতকে, পয়গম্বরের সুন্নাতকে কোরআনে নাজিল করে বান্দাকে হেদায়েত করছেন। তো কোরআনে যেহেতু ঘটনা এসেছে, তো ওই সমস্ত মুল্লা মৌলভী যারা মুহররম পাকের বিরুদ্ধাচরণ করে, ইনাদের থেকে নহাজারি করতে নিষেধ করে, এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা শরীয়তে মুহাম্মাদি, এটা কোরআন, এ শরীয়ত। আল্লাহ শিক্ষা দিচ্ছেন মুখ ফিরিয়ে নাও, শিক্ষা দিচ্ছেন কি? এখানে কি হেদায়েত পেলেন বলুন? হুদাল্লিল মুত্তাকি, আল্লাহ বলছেন এই কোরআন মুত্তাকিকে হেদায়েত করার জন্য। তো যে মুত্তাকিও হেদায়েত পাবে, যে মুত্তাকিরা। তা আপনি এই যে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন কান্নাকাটি করতে বলার জন্য, বারণ করার জন্য, নহাজারি করতে, রোনাজারি করতে নিষেধ করার জন্য ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আল্লাহ বলছেন কোরআনে, এই আয়াতে কি হেদায়েত পেলেন আপনি? এটার মানে কি তাহলে তোমরা মুখ ফিরাও না? এ কথা আল্লাহ কেন নাজিল করলেন খামাখা? কোরআনে সূরা ফাতিহা থেকে শুরু করে নাস পর্যন্ত, নাসের সিন পর্যন্ত, নাস পর্যন্ত প্রত্যেকটা আয়াত, প্রত্যেকটা সূরা, প্রত্যেকটা আয়াত, প্রত্যেকটা শব্দ, প্রত্যেকটা লেটার আল্লাহ পাক হেদায়েতের জন্য নাজিল করেছেন। প্রত্যেকটা আমাদেরকে হেদায়েত করছে। তাহলে ওয়াতাওয়াল্লা মিনহুম, এই যে শব্দ ওয়াতাওয়াল্লা মিনহুম ওয়া তাওয়াল্লা আনহুম, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এই যে আল্লাহ নাজিল করলেন এ কোরআন, এটা কোরআন, এই শব্দটা কোরআন। তাহলে এটা থেকে কি হেদায়েত পাওয়া গেল? এটা থেকে হেদায়েত এটাই পাওয়া গেল যে তোমরাও, আমি তোমাদের উপরে কোরআন নাজিল করলাম, তোমরাও দুশমন আহলে বাইত যারা মুহররম পাক করতে নিষেধ করে, জিকরে শাহাদাতের মজলিস শুনে 10 হাত দূরে যারা থাকে, তাদের থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এটা আল্লাহর নির্দেশ, হুকুম, শরীয়ত এবং নবী পয়গম্বরের সুন্নাত। কি বুঝতে পেরেছেন কি পারেন নাই? সবাই বলুন, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে কোরআন থেকে সাবিত হচ্ছে যে যারা মুহররম পাকে বাধা দেয় তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক, বলুন সবাই বলুন, সবাই বলুন, আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক, জোরে বলুন, সম্পর্ক, এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা কোরআন বিরোধী। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা কি? কোরআন বিরোধী, নবী বিরোধী, পয়গম্বর বিরোধী। যে কোরআন, একটা মোল্লা এসে আমাকে বলুক যেটা কোরআনে নাই, ভাই এটা ভুল, বলুন এই মোল্লা মৌলবীর কথা শুনবেন না, কোরআন শুনবেন? এটা আল্লাহ পাক বলছেন। শুধু তাই নয়, এবার কি বলছেন? আমি তো পুরো আয়াত এখনো ব্যাখ্যা করিনি, কেটে কেটে বলছি, শুধু ওয়াতাওয়াল্লা আনহুমের ব্যাখ্যা করা হলো। ওয়াতাওয়াল্লা আনহুম, এবং তাদের থেকে উনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ওয়াকালা, এবং তিনি বললেন, মানে মার্সিয়া পাঠ করলেন কি? ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ। তারা মার্সিয়া করতে নিষেধ করছে, রোনাজারি করতে নিষেধ করছে কাকে? ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে। বলুন কাকে? ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে রোনাজারি করতে নিষেধ করছে যে আপনি রোনাজারি করবেন না। এখন এত বছর হয়ে গেছে, ঠিক মোল্লার কথাই বলছে, ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে বলেছে এত বছর হয়ে গেছে রোনাজারি করতে হবে না, মোল্লারাও বলছে এত বছর হয়ে গেছে আর কি দরকার। তখন যারা কেঁদেছে, আমি নির্দিষ্ট কোনো মোল্লাকে বলছি না, সব 72 ফিরকা, কোন একটা, আপনাদের এখানে তো ধরেন দুটো দল আছে, একটা সুন্নি আহলে বাইতকে মাননেওয়ালা আর আহলে বাইতের দুশমন। এই দুই ছাড়া আরো আছে 71টা, মোট 73 মধ্যে 72টা নিষেধ করছে, একটা বলছে। তা আমি সব দলের কাছে মেসেজ পৌঁছাইতেছি, আমার এই বক্তব্য খণ্ডন করুন, আমি তো চ্যালেঞ্জ করি প্রত্যেক জায়গায়। তো তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে নওহা করতে নিষেধ করছে, এত বছর হয়ে গেছে আর কান্না করার কি দরকার। তো উনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন, ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যে তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের মার্সিয়া করতে নিষেধ করছেন, রোনাজারি করতে নিষেধ করছেন, আফসোস করতে নিষেধ করছে তারা। আর তার জবাবে উনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের রোনাজারি শুরু করছেন, ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য। কি বলছেন?
হায় আফসোস, মানে যারা নিষেধ করছে তাদের কথায় উনি কর্ণপাত করছেন না, তাদের কথায় কর্ণপাত করছেন না, তাদেরকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাদেরকে জবাব দিচ্ছেন না। তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উনার আমাল উনি করতেছেন, ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য। ঠিক আমরাও যতই আমাদেরকে বাধা দেখ, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, এই আয়াত নাজিল করলেন এই জন্য শিক্ষা নাও। নবীজির উপর আয়াত নাজিল করলেন যে এই ঘটনা উম্মতকে শিক্ষা দেন, যে ইমাম তোমরা এই আয়াত পাক থেকে শিক্ষা নিয়ে যারা তোমাদেরকে মুহররম পাকে নিষেধ করে রোনাজারি করতে, ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, ওদেরকে গুরুত্ব দিও না, ওদেরকে গুরুত্ব দিও না, ওদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। তোমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মতো তোমরা বলো হায় আফসোস ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্য, হায় হুসাইন হায় হুসাইন করো না। এটা আল্লাহ পাক শিক্ষা দিতেছেন না? এই যে আয়াত নাযিল করলেন, ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য, হায় আফসোস। এই যে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন মানে কি? এটা যদি হারাম হয় তাহলে আল্লাহ পাক বলতেন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য জায়েজ ছিল, তবে পরে আবার ওইখানে নিচে আয়াত নাযিল করা হতো যে তবে হে নবী আপনার উম্মতের জন্য এটা জায়েজ নাই। কিন্তু এই ধরনের কথা কোরআনে তো আসেনি। তিনি এই কথা নাযিল করছেন আল্লাহ তাআলা, তার মানে ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য, এই কথা নাযিল করার অর্থ যে তোমরা পয়গম্বর ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে শিক্ষা নাও, এই আয়াত পাক থেকে তোমরাও আফসোস করো, তোমরাও হাই হাই করো। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হাই হাই করেছেন, তোমরাও হাই হাই করো। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন ইয়া আসাফা, 80 বছর ধরে এই মার্সিয়া পাঠ করেছেন, ওরনা জারি করেছেন এই বলে ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, হায় আফসোস ইউসুফের জন্য। তো হায় হুসেন, হায় হুসেন, अफसोस करना, रोना जारी करना, मातम जारी करना, नौहा जारी करना, ये सुन्नत पैगंबर। और ये आयत हमारे किताब कुरान में नाज़िल हुई, इसीलिए हाय अफसोस करना या हाय हुसैन करना ये शरीयत मुहम्मदी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मोहब्बत, नारे मोहब्बत। ये शरीयत, এটা আমাদের জন্য দিন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ, তো হায় আফসোস ইউসুফের জন্য। তো হায় হুসাইন, হায় হুসাইন করা এটা কোরআন থেকে বলুন সাবিত, প্রমাণিত, কোরআন থেকে প্রমাণিত। কি সবাই বলুন প্রমাণ হলো না? কোরআন থেকে। আর এর যে বাধা দেয় সে কোরআন বিরোধী হয়ে গেল না? কোরআনে এসেছে আফসোস করা, হাই 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 করা, হাই হাই করা, হাই হুসেন করা, ওটা ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য করেছেন হাই ইউসুফ। তাও কি ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো ইন্তেকাল হননি? ইন্তেকাল হয়েছে? উনি শহীদ হননি? শহীদ তো দূরের কথা, ইন্তেকালই হয়নি, উনি হায়াতে আছেন। শুধু পয়গম্বরের থেকে উনি গায়েব হয়ে গেছেন, আব্বার থেকে গায়েব হয়ে গেছেন, হারিয়ে গেছেন। হারিয়ে যাবার জন্য যদি, যিনি হারিয়ে গেছেন তার জন্য যদি হাই হাই করা, হাই আফসোস করা, রোনাজারি করা এটা শরীয়ত হয়, পয়গম্বরের আমল হয়। এবং কে হারিয়েছেন? রাসূলুল্লাহর শাহজাদা নয়, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শাহজাদা। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শাহজাদা শুধু হারিয়ে যাওয়ার জন্য পয়গম্বর যদি হাই আফসোস করেন, রোনাজারি করেন, কান্নাকাটি করেন, তো ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শাহজাদা নয়, শাহজাদায়ে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল পাকের শাহজাদা। এবং হারিয়ে যান নাই, উনি ইন্তেকালও করেন নাই, শহীদ হয়েছেন, তাও নির্মম ভাবে 3 দিন ভুখার্ত, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত অবস্থায়। এবং শহীদ করার পর দেহ মোবারক থেকে মাথাকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং ঘোড়া দিয়ে শরীরের উপরে উট চালনা করে দেহ মোবারককে মাটির সাথে দলিত মতিত করেছে। ওনাদের তাবু মোবারকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, নবী পরিবারকে কয়েদি বানিয়েছে। যে সূর্য নবী পাকের পরিবারের মহিলাদেরকে চেহারা দেখেনি, তাদের বোরকা চাদর কেড়ে নিয়েছে, তাদের উপরে এইরকম জুলুম করেছে, বাজারে বাজারে ঘুরিয়েছে। এবং এইরকম অত্যাচারিত ও নিপীড়িত অবস্থায় যাদেরকে শহীদ করেছে, শুধু হারিয়ে গেলে যদি এইরকম রোনাজারি করেন, 80 বছর ধরে চোখ অন্ধ হয়ে যায় আর হাই আফসোস করেন, তো যাকে নিপীড়ন করে, জুলুম করে, অত্যাচারিত করে, ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায়, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান নয়, মুহাম্মদ মুস্তাফার সন্তান আলাইহিস সালাম, তার
সন্তানকে এইরকম ভাবে শহীদ করেছে, তার জন্য কেমন আফসোস করা দরকার, কেমন রোনাজারি করা দরকার, কেমন মাতম করা দরকার। তাও নিজের জন্য শহীদ হননি ইমাম পাক, নিজের জন্য শহীদ হননি, ইসলামের জন্য। কার জন্য? দ্বীন ইসলাম। উনি শহীদ না হলে ইসলামই থাকতো না। ইসলামকে কায়েম করার জন্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর নাজাতের জন্য, কিয়ামতের দিনে তাদের পরিত্রাণের জন্য, যে শুধু আমাদেরই জন্য, ইসলামের জন্য, ধর্মের জন্য 3 দিন ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় সমস্ত নিপীড়ন সহ্য করে নিজের জীবন শুধু নয় পুরো পরিবারের কুরবানি দিয়ে ইসলামকে যিনি জিন্দা করলেন, তার জন্য কেমন রোনাজারি আর মাতাম করা উচিত তাহলে আমাদের? বুঝতে পারেন নাই? এটা একটু ঘুরিয়ে দিতে বলেন, পাখাটা গায়ে লাগছে না। কিরকম নাও হাওয়া মার্সিয়া করা উচিত? যদি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জন্য এরকম করেন, তো ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন ওয়াকালা ইয়া আসাফা আলা ইউসুফ ওয়া বিজাদ্দাত আইনাহু মিনাল হুজনি ফাহুয়া কাযীম। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হারিয়ে যাওয়ার জন্য, এইদিকে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হারিয়ে যাওয়ার জন্য এমন ক্রন্দন করলেন, এমন মাতম করলেন যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম হারিয়ে যাওয়ার জন্য ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এমন ক্রন্দন করলেন, এমন মাতম করলেন, এমন রোনাজারি করলেন, 2 চোখ অন্ধ হয়ে গেল। আমাদের তো ইমাম পাকের জন্য চোখ অন্ধ হয়নি, শুধু হারিয়ে যাওয়ার জন্য যদি এই রোনাজারি করেন, তাহলে ইসলামের জন্য সমস্ত নিপীড়ন সহ্য করে পুরা একাই নয় পুরা পরিবারকে কুরবান করে দিলেন। তার জন্য কেমন মাতম করা উচিত? এই আয়াত কোরআনে এসেছে, আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন যে ওয়াবিজাদ্দাত আইনাহু মিনাল হুজনি ফাহুয়া কাযীম। হুজন, হুজুন শব্দ আছে, হুজুন মানে শোক, দুঃখ, রোনাজারি করা। তো উনার শোকে 1 দিন 2 দিন নয়, 3 দিন নয়, যে 3 দিনের বেশি কান্না করা যাবে না। আমাদের কোরআনে এসেছে যে এত বছর কেঁদেছেন, এখানে বছর উল্লেখ না থাকলেও একদিনে তো চোখ অন্ধ হবে না, 1 মাসে তো চোখ অন্ধ হবে না, হ্যাঁ হবে? তাহলে কত বছর কেঁদেছেন যে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে? তো তোমার 3 দিনের জাওয়াজ কোরআন থেকে খণ্ডিত হয়ে গেল, কোরআন থেকে। তো কোরআন মানবেন না মোল্লা মানবেন? কোরআন বলছে এত কেঁদেছে, তাফসীরে আসছে 40 বছর বা 80 বছর। তাহলে এতদিন হুজুন শোক পালন করেছেন, কোরআন থেকে সাবিত হলো যে শোকের কোনো ইন্তেহা নাই, যতদিন মনে পড়বে ততদিন শোক হবে। আপনি হয়তো বাচ্চার শোক ভুলেই গেছেন, 40 বছর হয়ে গেছে বাচ্চার মারা যাওয়া, ভুলে গেছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে তো মনে পড়ে, তখন দুঃখ হয় না? ধরুন আপনি বাক্স খুলছেন, খুলতে গিয়ে আপনার ছেলের 48 বছর হতো, 5 বছর বয়সে মারা গেছে, তো 45 বছর হতো। তো 40 বছর বাদ বাক্স খুলতে গিয়ে 5 বছরের বাচ্চার লাল রঙের জামাটা আপনি পেয়ে গেছেন। যেই জামাটা আপনার হাতে পড়েছে তেমনি যেটা হয় না, হবে না? সে ভুলে গেছিল এতদিন শোক, নতুন করে আবার সংসার করছে। কিন্তু যখনই 40 বছর আগের ঘটনা, তার বাচ্চা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছিল, তার ওই জামাটা যে হাতে পড়লো, বাচ্চা ভরা ছিল, ওটা দেখা মাত্র 40 বছর আগের কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল না, ইয়াদ হয়ে গেল, ভিতরটা কেঁদে উঠলো, এমনকি আবার চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগলো। তখন তার অন্য ছেলে বড় হয়েছে, মা তুমি কাঁদছো কেন? তখন বাবা এই তোমার এই ভাই ছিল মারা গেছিল, তার এই জামাটা দেখে আমার 40 বছর আগের কথা মনে পড়ে গেছে। তা আমরাও যখন তাজিয়া পাক দেখি, জিকরে সাদ ইমাম পাকের চর্চা শুনি, উনাদের শাহাদাত পাকের ঘটনা শুনি, ইমাম বারা পাকে যাই, তখন 61 হিজরির কারবালা আমাদের স্মরণ হয়ে যায়, তখন আমাদের চোখে পানি ঝরে, আমরা রোনাজারি করি। তো এর কোনো লিমিট নাই, ইন্তেহা নাই, যখনই শাহাদাত পাকের কথা স্মরণ হবে তখনই কান্না করা যায়। এবং উনি কাঁদলেন, চোখ অন্ধ হয়ে গেল, এবং জবাব দিলেন যারা বাধা দিয়েছিল কাঁদতে, তাদেরকে বললেন ক্বালা ইন্নামা আশকু বাসি ওয়া হুজনি ইলাল্লাহ ওয়া আ'লামু মিনাল্লাহি মা লা তা'লামুন।
ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, আমি তো আমার বেদনা, তোমরা আমাকে কেন বিরক্ত করতে আসছো? উনি বলতে এটাই বলার উদ্দেশ্য, তোমরা আমাকে কেন বিরক্ত করতে আসছো? আমি তো তোমাদের সামনে কাঁদতে যাইনি, এই জন্য তো আমি একটা কান্না করার লোককে আমি দেখাবার জন্য করছি না, যার কারণে আমি গ্রামে গ্রামে কেঁদে বেড়াই না। এর জন্য আমি স্পেশাল একটা ঘর তৈরি করেছি, আর ওই ঘরে বসে একা একা আমি আল্লাহর সামনে নিবেদন করছি। তোমাদেরকে তো আমার কান্না শোনাচ্ছি না, আমার ব্যথা তো আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি না, আমার বেদনা তো আমি তোমাদেরকে শোনাচ্ছি না। বললেন, ইন্নামা আশকু বাসসি ওয়া হুজনি ইলাল্লাহ, আমার এই বেদনা, আমার এই দুঃখ, আমার এই চোখের পানি, এগুলো আমি সব নিবেদন করছি আল্লাহর সমীপে। এবং ইন্নামা এ কালেমে হাসান, অর্থাৎ আমার দুঃখ, আমার শোক, আমার কান্না, আমার ব্যথা, আমার বেদনা, আমার চোখের পানি, এ সব কিছু কেবলমাত্র নিবেদন করছি আল্লাহর সামনে, আল্লাহর সমীপে নিবেদন করছি, তোমাদের জন্য নয়। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তো বলছো যে উনি ইন্তেকাল হয়ে গেছেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না, অর্থাৎ আমার কাছে খবর আছে ইন্তেকাল হয়নি, আমি পয়গম্বর জানি। তো তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে কেন বাধা দিচ্ছ? আমি তো তোমাদের সামনে কাঁদছি না, তোমাদেরকে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি না, আমি কেবলমাত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য এই কান্না, আমার এই চোখের পানি, আমার রোনাজারি, আমার দুঃখ, আমার ব্যথা বেদনা আল্লাহর সমীপে নিবেদন করছি। এই আয়াত পাক আল্লাহ নাযিল করলেন। কেন? হুজুরের উপরে আয়াত নাযিল করলেন এই জন্য যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, উম্মতকে জানিয়ে দেন, এই কোরআন থেকে তোমরা শিক্ষা নাও। ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম যখন শহীদ হবেন, তোমাদেরকে বাধা দিবে, তোমরা ওই রকম ভাবে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়ে ওদেরকে জবাব দাও। আমরা আমাদের ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি যে ব্যথা, দুঃখ, কান্না, আমাদের চোখের পানি, মুল্লা তোমাদের বাড়ি বাড়ি শোনাতে যাই না, আমরা বাইতুল হুজুন ইমাম বাড়া পাক নির্মিত করে আমরা ইমাম পাকের জায়গায় ইমাম পাকের ভক্তরা কান্না করতেছি, আমার কান্না আল্লাহর সামনে আমরা নিবেদন করছি। আমরাও ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের প্রতি রোনাজারি, ওনার প্রতি অশ্রুবর্ষণ, ওনার প্রতি দুঃখ বেদনা আহাজারি আমরা আল্লাহর সমীপে নিবেদন করছি। কোরআনে সব প্রশ্নের জবাব আছে। আল্লাহ পাক খামাখা কোরআন নাজিল করেন নাই, কোরআনের প্রত্যেকটা হরফ থেকে হেদায়েতের জন্য আল্লাহ নাজিল করেছেন যে তোমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে জবাব দাও। তাই কাজে আমাদেরকে যারা বাধা দেয়, আমরা মর্শিয়া পাক তো ওদের বাড়িতে করতে যাই না, রাস্তায় রাস্তায় করে বেড়াই না, গ্রামে গ্রামে লোককে প্রদর্শন করে বেড়াই না, আমরা ইমাম বাড়া পাক, এটা হতো বাইতুল হুজুন, এখানে আমরা ইমাম পাকের গোলাম, ইমাম পাকের দাস, ইমাম পাকের ভক্ত, দাস দাসী, আমরা উনার মান্যওয়ালা, আমরা ইমাম পাকের কথা শুনলে আমাদের দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। তাই ইমাম পাকের জায়গা, ইমাম পাকের ঘর বাইতুল হুজুন, ইমাম বাড়া পাকে এসে আমরা আল্লাহর সমীপে ইমাম পাকের নামে মার্সিয়া মাতম নহাজারি করছি। আমাদের দুঃখ, আমাদের বেদনা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ন্যায় আমরা আল্লাহর সামনে নিবেদন করছি। তোমাদের তো আমাদের দেখতে আসার কথা নয়, তোমাদেরকেও তো আমরা করতে আসতে বলিনি, তোমাদের তো ইমাম পাকের নামে না মুহাব্বত আছে, না ভালোবাসা রয়েছে, না রাসূলুল্লাহর প্রতি আছে, তোমরা তো বাধ্য হয়ে অগত্যা মুসলমান, মুআবিয়ার নাম মতো, মুআবিয়ার নাই, তোমরা তো অগত্যা মুসলমান, তোমাদেরকে কেন কাঁদতে বলবো? আমরা যারা ভক্ত আমরা কাঁদি। কাজেই আমরা এই কান্না তোমাদেরকে দেখাবার জন্য নয়, আল্লাহর সমীপে নিবেদন করার জন্য। এখান থেকে আরো কিছু শিক্ষা পাওয়া গেল, এই মুহররম পাকে আমরা যে নওহা মর্শিয়া করি, এটা লোক দেখানো নয়, লোককে দেখাবার জন্য নয়, এটা নিজের জন্য, এটা একটা ইবাদত, এটা একটা ইবাদত। যেমন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ঘরের বাইতুল হুজুন ঘর তৈরি করেছিলেন, তেমনি আমরা ইমাম বাড়া পাক তৈরি করে, যেখানে ইমাম বাড়া পাক নাই সেখানে কোন একটা জায়গা সিলেক্ট করে আমরা নিজেরা, পীর ভাইরা বা আহলে বাইত মান্যওয়ালারা আমরা এই মর্শিয়া মাতম করি। তা আল্লাহ পাকে আয়াত নাযিল করে আমাদেরকে উত্তর শিখিয়ে দিচ্ছেন যে হে আমার বান্দা, হে উম্মত মুহাম্মাদী, যারা তোমাদের মার্শিয়া ও মাতম করতে, রোনাজারি করতে বাধা প্রদান করে, তাদেরকে পয়গম্বর ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে জবাব দাও। আমরা যে কান্না, আমার ইমাম পাকের প্রতি নহাজারি মার্শিয়া মাতম, হে মোল্লা, তোমাদেরকে দেখাবার জন্য নয়, এটা আমরা আল্লাহর সামনে নিবেদন করছি, এটা ইবাদত ইলাহি, এটা আল্লাহর ইবাদত, কোরআন থেকে সাবিত হয়ে যাচ্ছে। এবং এর তাফসীরে এসেছে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যে কান্না করলেন,
আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি তাফসিরে দুররে মানসুরের 8ম খণ্ডের 305 পৃষ্ঠা এবং 306 পৃষ্ঠা, এবং ইমাম তাবারি খুব পুরনো তাফসিরের কিতাব, যে যত আরো অন্যান্য তাফসির আছে তাফসিরে তাবারিকে হাওয়ালা দিয়ে তারা তাফসির রচনা করেছেন। সুয়ুতি তাক ইমাম তাবারির হাওয়ালা দিয়ে তাফসির লিখেছেন। সে তাফসিরে তাবারির 13তম খণ্ডের 49 পৃষ্ঠা, এবং ইবনে আবি হাতেম তার 8ম খণ্ডের 2186 পৃষ্ঠার মধ্যে হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদিস শরীফ হচ্ছে ওয়া আখরাজা ইবনে জারির ওয়া ইবনে আবি হাতেম আন লাইস ইবনে আবি সুলাইম আন্না জিবরাইল। এই যে আমরা এখন আপনার প্রশ্ন যে আমরা যে রোনাজারি মরসে মাতম করছি এর লাভ কি, এটা আমরা কি পাবো, এর রিওয়ার্ড কি? অবশ্যই রিওয়ার্ড আছে। তিনি বর্ণনা করছেন আন লাইস ইবনে আবি সুলাইম, লাইস ইবনে আবি সুলাইম বর্ণনা করেন আন্না জিবরাইল আলাইহিস সালাম দাখালা আলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম ফি সিজন। মিশরে যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলের ভিতরে ছিলেন, এটাও ঘটনা আছে, আপনারা অনেকেই জানেন, অনেক বড় ওয়াকিয়া। তো জেলের ভিতরে যখন ছিলেন, তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম মানবের আকারে জেলের ভিতরে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখা করতে এলেন। আসল সুরাতে আসেননি, মানুষের চেহারায়, যাতে চিনতে না পারেন। মানুষের রূপে এলে তো চিনতে পারা যাবে না যিনি মানুষ না ফেরেশতা। তো যখন উনি আসলেন জেলের ভিতরে আরাফাহু, কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে চিনে ফেললেন যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আছেন, পয়গম্বর তো, উনি নবী আছেন, পয়গম্বর আছেন না। আরাফাহু, উনি চিনে ফেললেন। ফাকালা লাহু আইয়ুহাল মালাকুল কারীম আলা রাব্বিহি হাল লাকা ইলমু ইয়াকুব। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে সম্মানীয় ফেরেশতা, আপনি কি আমার আব্বা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কিছু জানেন? আপনার কাছে কি আল্লাহর তরফ থেকে কোনো ইলম রয়েছে যে আমার আব্বার অবস্থা কি? এখন তো আমি বড় হয়ে গেছি, বাচ্চা অবস্থায় আমি হারিয়ে গেছিলাম, এত বছর ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এখনো আছেন না, হায়াতে আছেন না, নাই না, কি হালে আছেন? আল্লাহর তরফ থেকে কি আপনার এই বিষয়ে কিছু জানা আছে? জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, ক্বালা নাম, বলেন হ্যাঁ আমি জানি, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমি জানি। তখন তিনি বললেন, ক্বালা মা ফাআলা। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে, তাহলে আমার আব্বা এখন কি করছেন, কি হালে আছেন, কি অবস্থা, কি করেন? ক্বালা আবজাদ্দাত আইনাহু মিনাল হুজন আলাইক, মিনাল হুজনে আলাইক। বললেন যে আপনার শোকে, আপনার দুঃখে, আপনার ব্যথায় এত কেঁদেছে, কাঁদছেন এখনো পর্যন্ত, যে এই কান্নাতে ওনার 2 চোখ তো অন্ধ হয়েছে, বরং 2 চোখ সাদা হয়ে গেছে, মণি, চোখের 2 মণি সাদা হয়ে গেছে। উনি এখন দিনরাত মার্সিয়া করছেন আপনার জন্য, রোনাজারি করছেন, কাঁদছেন। ক্বালা ফামাযা বালাগা মিন হুজনিহি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে উনি এত দুঃখ করছেন, এত শোক, এত কষ্ট পেয়েছেন, তো উনার এই শোক এর গভীরতা কত? জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন উনার শোকের গভীরতা, উনার এই কষ্টের পরিমাণ কত, কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছেন, এর মাপ কি? জিবরিল আলাইহিস সালাম বলেন, ক্বালা হুজনু 70 মুশকালা। বলেন একজন নারীর কোলের বাচ্চা, মানে এমনি বড় বাচ্চা মারা গেলে যে শোক হয়, কোলের বাচ্চাতে সে বেশি শোক পায়। তো একটা নারীর কোলের বাচ্চা মারা গেলে তার যা শোক হয়, এইরকম 70টা নারীর শোকের সমান আপনার আব্বার শোক। মানে 70 জন নারীর বাচ্চা মারা গেলে যে শোক হয়, তাদের শোকের সমষ্টি করলে সেই শোক আপনার আব্বার। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্বালা হাল্লাহু আলা যালিকা মিন আজর। আমার জন্য যে উনি এত শোক পালন করছেন, এত বছর ধরে শোক পালন করছেন, নওহাজারি করছেন, রোনাজারি করছেন, এতে কি ওনার কোনো পুরস্কার আছে? কোনো পুরস্কার পাবেন? এর কোনো রিওয়ার্ড পাবেন? জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, ক্বালা নাম আজরু মিআত শাহীদ। বলে হ্যাঁ অবশ্যই। এমনি এমনি উনি কাঁদছেন, উনি একজন পয়গম্বরের জন্য শুধু ছেড়ে বলে নয়, উনি যে রোনাজারি করছেন, আফসোস করছেন, শোকাহত হয়েছেন, শোক পালন করছেন, গাম করছেন, রোনাজারি করছেন, এর জন্য ওনাকে আল্লাহ পাক
100 শহীদের মর্যাদা দিয়েছেন। কত? 100 শহীদ। 100 জন মানুষ শহীদ হলে তার যে মর্যাদা, উনি শহীদ না হয়ে সে মর্যাদা আল্লাহ পাক ওনাকে দিয়েছেন। তাহলে মাজলুমের শোকে, এখানে তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম মাজলুম, মাজলুমের শোকে শোকাহত হওয়া, রোনাজারি করা, এর রিওয়ার্ড কি? যে 100 জন মানুষ শহীদ হলে তার যে সওয়াব, শহীদ না হয়ে শুধু শাহাদাতের উপরে বা মাজলুমিয়াতের উপরে রোনাজারি করলে তার সওয়াব সেই একজন শহীদ থেকেও অনেক বেশি, 100 জন শহীদের মর্যাদা তাকে দেওয়া হয়। এখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো শহীদ হননি, উনি বেঁচে আছেন। হারিয়ে যাওয়ার জন্য যদি এই রোনাজারি করাতে যদি শহীদের দরজায় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পান এবং 100 শহীদের দরজা পান, তো ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান নয়, রাসূল পাকের সন্তান। নিজের জন্য নয়, দ্বীনকে রক্ষা করতে নিজের জীবন এবং শুধু নিজের নয় সমস্ত পরিবারকে কুরবানি দিয়ে আল্লাহর রাহে কুরবান করে যে ইসলামকে জিন্দা করলেন, তার জন্য শোক করলে কি পুরস্কার হবে, এর জন্য এই পুরস্কার কিতাবে বলা নাই, কারণ এটা বেইন্তেহা। ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য শোক করলে 100 জন শহীদের মর্যাদা, ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের জন্য শোক পালন করলে ও মার্সিয়া মাপন করলে কত শহীদের যে মর্যাদা হবে এর কোনো গণনা নাই, এর কোনো গণনা হাদ নাই, এর কোনো হাদ নাই, বেইন্তেহা। শহীদ না হয়ে শাহাদাতের মর্যাদা, বেইন্তেহা শহীদের মর্যাদা। এবং এই হাদিস আল্লাহর রাসূল বর্ণনা করেছেন। এই হাদিস আল্লামা জালালউদ্দিন সিয়ুতি মিশর প্রিন্ট আল কাহিরা 8ম খণ্ডে 308 পৃষ্ঠা এবং ইমাম তাবারি তাফসীরে তাবারি 13তম খণ্ডে 57 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। وأخرج ابن جرير عن الحسن عن النبي হযরত হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বর্ণনা করেছেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন আন্নাহু সুইলা মা বালাগা ওয়াজদ ইয়াকুব আলা ইবনিহি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের তার পুত্রের উপরে কতটা দুঃখ ছিল, কতটা শোক ছিল, মানে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যে তার পুত্রের জন্য শোক পালন করেছেন এর গভীরতা কত ছিল? রাসূল পাক জবাব দিলেন, ক্বালা ওয়াজদু 70 সাকলা, বললেন 70 জন নারীর কোলের বাচ্চা মারা গেলে যে শোক হয়, একজন নারীর কোলের বাচ্চা মারা গেলে যে শোক হয়, কেমন শোক হয় চিন্তা করুন, কতটা সে শোকা হতো। এইরকম 70 জন নারীর বাচ্চা মারা যাওয়ার শোকের সমান শোক ইয়াকুব আলাইহিস সালামের। কিলা ফে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু, ওটা তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আগের হাদিস, এটা রাসূল পাক বলছেন একই কথা। কিলা ফামা কানা লাহু মিনাল আজর, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরামরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যে এত শোক পালন করেছেন, নওহাজারি রোনাজারি করেছেন, এর জন্য কোনো পুরস্কার আছে? আল্লাহ রাসূল জবাব দিলেন, উত্তর দিলেন, ক্বালা আজরু মিয়াত শহীদ, বলে হ্যাঁ, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম একই যেটা জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, আল্লাহ রাসূল বলেন হ্যাঁ, উনাকে 100 শহীদের মর্যাদা আল্লাহ পাক দিয়েছেন। তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম শুধু হারিয়ে যাওয়ার জন্য ইয়াকুব আলাইহিস সালাম যদি এইরকম কান্না করেন, রোনাজারি করেন, এবং এই রোনাজারিতে যদি 100 শহীদের মর্যাদা আল্লাহ পাক দান করেন, ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম যিনি দ্বীনকে রক্ষা করলেন, হাক্কাকে বেনায়ে লা ইলাহা হুসাইন, যিনি খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি রাহমাতুল্লাহর ভাষায় যিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বুনিয়াদ ইমাম হুসাইন, যিনি শাহাদাতের মাধ্যমে ইসলামের ভিতকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন, যিনি হাত না দিয়ে সরদাদ নাদাব দরদস্তে ইয়াজিদ, যিনি ইয়াজিদের হাতে হাত না দিয়ে মাথা দিয়ে দ্বীনকে আশ্রয় দিলেন, নিরাপত্তা দিলেন, দ্বীনকে বাঁচালেন জীবন দিয়ে, যিনি যার কারণে দ্বীন রেহাই পেয়ে গেল, নাজাত পেয়ে গেল, মুক্তি পেয়ে গেল। আজ যার কারণে আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করছি, মুসলমান বলতে পারছি, আজ যার শাহাদাতের কারণে পৃথিবীর কোনায় কোনায় প্রত্যেক
মসজিদের মিনার থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আজান ধ্বনিত হচ্ছে, যার শাহাদাত পাকের জীবনের কুরবানির বিনিময়ে প্রত্যেক মসজিদে আজকে নামাজ হচ্ছে, আমরা নামাজ পড়তেছি। আজ আমাদের মাথায় টুপি শোভাবর্ধমান, আমরা আলখাল্লা জুব্বা বাড়ি টুপি লেবাস পরে নিজেদেরকে মুসলমান বলে গর্ববোধ করছি, যার কারণ থেকে শাহাদাতের কারণে, যার শাহাদাতের কারণে আমরা এত কিছু সব পেলাম, এখনো শেষ হয়নি। কিয়ামতের দিনে শেষ নাজাতও আমরা, মুক্তি ও শাফাত সবকিছু উনার কারণে পাবো। তার জন্য মার্সিয়া মাতম রোনাজারি নহাজারি করলে তা এই মর্যাদা কোথায় হবে, কোন জায়গায় পৌঁছাবে, এর রিওয়ার্ড কি হবে, কত শহীদের মর্যাদা হবে চিন্তা করুন। আর বলছে ওনাদের জন্য নহাজারি মর্সিয়া করা যাবে না। সব কোরআন থেকে তো আমি দলিল দিচ্ছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কেঁদেছেন, শুধু ইমাম পাকের জন্য নয়। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, হযরত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা যান, উনি যখন শহীদ হলেন ওহদের যুদ্ধে, তো আল্লাহ রাসূল এমন ভাবে কেঁদেছিলেন। শুনুন, আমি পুরা আরবি ইবারত পাঠ করে শোনাই। এই হাদিস, এটা হাদিসের কিতাব ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু হানিফা তার কিতাব মুসনাদে ইমাম আজম, এই কিতাবের শারাহ ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন মুল্লা আলী কারি হানাফি সুন্নি, তার নাম শারহ মুসনাদে আবি হানিফা, কিতাবের নাম শারহ মুসনাদে আবি হানিফা। এই কিতাবে বেইরুত লেবানন প্রিন্ট, লেবানন বেইরুত থেকে প্রকাশিত, মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ, যিনি মিশকাত শরীফের সারা লিখেছেন মিরকাতুল মাফাতিহ, তিনি এই কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন পেজ নাম্বার 526, ভলিউম 1 প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা 526, কিভাবে আল্লাহ রাসূল কেঁদেছেন দেখুন হাদিসে পাক। আমি এখানে মূল কিতাবের পেজ আমি প্রিন্ট আউট করে বার করে নিয়ে এসেছি, এটা এ নয়, মূল কিতাব। এখানে যত টেবিলে আমার কিতাব আছে এগুলো মূল কিতাবের প্রিন্ট আউট। এটা হচ্ছে শারহ মুসনাদে আবি হানিফা, বুঝেছেন না? এই কিতাবের, এটা কিতাবের পেজ, মানে যে পেজে ঘটনাটা আছে ওই পেজটা আমি বার করে নিয়ে এসেছি। অত কিতাব আনতে গেলে তো এই স্টেজে হাঁটবে না, আমি আর যত কিতাবের হাওয়ালা দিব অতগুলো কিতাব স্টেজে হাঁটবে না। তো ওই কিতাব থেকে পেজগুলোকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি। যে কোনো আলেম অলওয়েজ ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা বিতর্ক না করে, ঝগড়া না করে স্টেজে আসুন, অসম্মানের কোনো ব্যাপার না, আমি আপনার তাজিম করব, সম্মান করব। এখানে চেয়ার রাখা আছে আলেমের জন্য, কোনো সমস্যা নাই। আলেম বলে আপনাকে সম্মান করে চেয়ারে বসাবো, আপনাকে এই কিতাব দিব, আপনি পড়ে লোককে শোনাবেন, বুঝতে পেরেছেন না? এসব কিতাব আমি নিয়ে যাই, কিন্তু আফসোস কেউ আসে না, শুধু আমি চলে যাওয়ার পর তখন চিল্লাই। তো খালি কলসির আওয়াজ বেশি, কি খালি কলসির আওয়াজ তো বেশি হবে। এখন কলসি ভরা, আওয়াজ নাই, এখন কলসি ভরা, আওয়াজ নাই, আবার যে খালি হয়ে যাবে আওয়াজ। কিন্তু আমাকে আফসোস লাগে আপনারা রাজনীতি করেন না, ধর্মকে নিয়ে পলিটিক্স করেন না, সত্যটা বোঝার চেষ্টা করেন। কারণ আমিও অনেক জিনিস না বুঝতে পারি, তা আপনি আমাকে বুঝান, আমি তো আপনার কাছে বুঝতে চাচ্ছি, বুঝতে পারলেন না? আমিও তো আপনার কাছে বুঝতে চাচ্ছি, আমি তো বলছি না যে আমি 100% পারফেক্ট, আমারও তো বুঝা ভুল থাকতে পারে, আমিও না জানতে, অনেক জিনিস আমি না জানতে পারি। তা আপনি এসে আমাকে বোঝান, আমি আপনার কাছে বুঝবো। আমি যখন দেখবো কেতাবে না, আপনিও কেতাব থেকে দেখাচ্ছেন হাদিস সহি এবং আপনার বুঝ ঠিক, আমি আপনার কথা মানবো না কেন? আমি এক দুয়ে না, আমরা কুপে ব্যাং না, কিন্তু আমরা 100% সত্য। কেন? একটা কারণে, যে আমরা আহলে বাইত পাকের দামানকে ধরে আছি। আমার সম্পূর্ণ শিক্ষা মেদিনীপুর দরবার থেকে। আমার শিক্ষা কোথা থেকে? আমার শিক্ষা আমি মাদ্রাসা থেকে কিচ্ছু পাইনি, শুধু মাদ্রাসা থেকে পেয়েছি এই বড় একটা সার্টিফিকেট, দারুল উলুম কাদেরিয়া হাবিবিয়া থেকে। কিচ্ছু পাইনি, যা পেয়েছি আমার মুর্শিদের কদম পাক থেকে, ওনার চৌকাঠ থেকে, যা আপনারা শুনতেছেন সব ওনার থেকে। উনি কি আমাকে হাতে কলমে পড়িয়েছেন? তাও পড়েননি। এইটাই হচ্ছে আহলে বাইতের নিদর্শন।
উনি আমাকে হাতে কিছু কিছু বলেওছেন, কিছু কিছু কেতাবও দিয়েছেন, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষাও দিয়েছেন, কিন্তু এটা সামান্য। অধিকাংশ উনি কিন্তু হাতে কলমে আমাদেরকে শিখাননি। আউলিয়া কেরাম যারা হন, আহলুল্লাহ যারা হন, আল্লাহর ওয়ালি যারা হন, যারা আহলে বাইতে পাক হন, তাদেরকে কলম কাগজ দিয়ে শিখাতে হয় না, তারা একটা তাওয়াজ্জু দিয়ে তারা গায়েবের মাধ্যমে শিক্ষাদান করেন। আমি যেটুকু গোলাম শিখেছে আমার মুর্শিদের তাওয়াজ্জু থেকে, হাতে কলমে না, তাওয়াজ্জু থেকে। এমন তাওয়াজ্জু দিয়েছেন যে মোল্লা কেতাব দেখেনি, সব কেতাব আমার কাছে চলে এসেছে অটোমেটিক। আমি যে মাসালা খুঁজতে যাই আমার মনে হয় যে এটাই কেতাবে থাকতে পারে, ওই কেতাবেই থাকে। বুঝতে পেরেছেন না? এটা কি? এইটাই হচ্ছে তাওয়াজ্জু আমার মুর্শিদের, বুঝেছেন না? আমাকে একবার হুজুর পাক বললেন অনেক বছর আগে, দক্ষিণ 24 পরগনার গৌরীপুরে গন্ডগোল হয়েছে সানি আজান নিয়ে। বেরেলভি জামাত ওনারা সানি আজান দরজায় দেয়, কিন্তু আমরা ইমামের সামনে দিই। ইমামের সামনে প্রথম আজান দেই বাইরে, আর সানি আজান সমস্ত আজান কিন্তু বাইরে, ভিতরে আজান দেওয়া মাকরুহ। 5 ওয়াক্ত নামাজের আজান ভিতরে মসজিদের ভিতরে দেওয়া মাকরুহ, দেওয়া যাবে না। জুমারোজ আউয়াল আজান যেটা, সেটা ভিতরে দেওয়া মাকরুহ, কিন্তু সানি আজান ইমামের সামনে। তা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমি মৌলানা তো পাস করিনি, আলেম। তখন আমি কিসে পড়তাম আমার খেয়াল নাই, তবে কলেজে পড়তাম, কবি নজরুল কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম। তা আমাকে হুজুর পাক ফোনে জিজ্ঞাসা করলেন, ওখানে অনেক গন্ডগোল হয়েছে, মুফতি রফিকুল ইসলাম চিশতি সাহেব গেছিলেন, সে নিয়ে অনেক, ওখানে একটা ভণ্ড পীর আছে, আবার আসে, বুঝলেন না? সেই ভণ্ড পীর গন্ডগোল করেছে, পুলিশ টুলিশ অনেক কি হয়েছে ঝামেলা। তারপরে যাই হোক আমাদের পীর ভাইরা পুলিশ টুলিশ এনে কোনোরকম ভাবে ওনাকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে এসেছিল। তা আমাকে হুজুর পাক জিজ্ঞাসা করলেন যে আচ্ছা, সানি আজান যে মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে দেওয়া হয়, এর ব্যাপারে তোমার কাছে ডকুমেন্ট কিছু আছে, তুমি দলিল কিছু জানো? তো তখন তো আমি নিয়ে কোনো দলিল, তখন তো আমি মানে ওয়াজ করছি হুজুর পাকের নেগাহে কারাম থেকে। আমি 94 থেকে মাধ্যমিক পাস করার পরে ওয়াজ করি, তখন আমি কলেজে পড়ছি, ওয়াজ চলছে। তার পরে মোনাজারাও আমি করেছি, মোনাজারার পরের ঘটনা, সালারে মোনাজারাতে গেছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে বাকিবিল্লাহ সাহেব, সম্ভবত মেদিনীপুর বাড়ি, আজিজুল হক কাসিমের ছেলে, তিনি এসেছিলেন, আরও 6 জন ছিলেন সেখানে। যাক আমাদেরই জয় হয়, ওখানে লেখাপড়া হয়। যাই হোক, তারপরের ঘটনা। তা আমি তো তখন আমার কাছে সব ডকুমেন্ট ছিল না। তো আমি বললাম যে হুজুর পাক, আমার কাছে তো কোনো দলিল নাই, তবে যুক্তি আছে। আমাকে তাই বললেন হুজুর। আমি বললাম হুজুর পাককে, দলিল যুক্তি আছে, লজিক আছে ভিতরে আজান দেওয়া। তো কি লজিক? তা আমি লজিকটা বললাম, হুজুর পাক এই লজিক। আমি এখন বলছি না, কেন বলতে গেলে আজকে এটা তো সাবজেক্ট নয়, সময়টা নষ্ট হবে, আমি প্রসঙ্গক্রমে বলছি আর কি। তো আমি লজিকটা বললাম, তো হুজুর পাক খুব হাসলেন, বললেন লজিক ঠিকই আছে, কিন্তু লজিকটাই তো মূল নয়, মেন তো দলিল। দলিলও দিতে হবে, দলিলটার সাথে লজিকও দিতে হবে। এখানে আমাদের দেওবন্দীদের সাথে এটা কিন্তু মিলে যায়, দেওবন্দীরাও ভিতরে আজান দেয়, কিন্তু তাদের সাথে মিললে যে খারাপ হবে তা না, তারা যে সবই ভুল করে তা তো না, এটা তাদের সাথে আমাদের মিল রয়েছে, এটা ওরা ঠিক করতেছে। আমাদের কোরআন হাদিসের সাথে যেটা মিলবে, যার সাথে মিলবে ওটা ঠিক। অনেক জিনিস বেরেলির সাথে আমাদের মিলে, 99%ই বেরেলির সাথে আমাদের মিলে, কিন্তু অনেক কিছু জিনিস মিলে না, যেমন এটা মিলে না। তা আমাকে হুজুর পাক বললেন যে কেতাব থেকে দেখতে হবে, তো তুমি এটা দেখো, কেতাব থেকে দেখো। তা আমি বললাম হুজুর পাক আপনি রহম করেন, আমার তো তখন তো আমি ধরুন আমি মাদ্রাসায় পড়িনি, তো নারা আরবি এতটা আমি ভালো পড়তেও পারতাম না। আব্বার কাছে আমি শিখেছিলাম, পড়তে পারতাম, কিন্তু আব্বার কাছ থেকে যেটা আব্বার কাছে পড়তাম, আমি সারা জামি পর্যন্ত আব্বার কাছে পড়ে নিয়েছিলাম, সে হিসাবে আমি মোটামুটি পড়তে পারতাম, কিন্তু এতটা আমি থরলি বা এরকম তো জানতাম না। আমার স্টুডেন্ট লাইফের কথা বলছি, মানে মাদ্রাসা লাইনের স্টুডেন্ট নয়, জেনারেল লাইনের স্টুডেন্ট। যখন আমি তো জেনারেলে পড়েছি না, সায়েন্স থেকে পরে লাইনে এসেছি। তো আমি বললাম হুজুর আপনি রহম করেন, আপনি রহম না করলে পাবো না, কেন হাদিস তো সমুদ্র। মুসনাদ শরীফ থেকে যদি দেখতে যাই 50 ভলিউম, মুসনাদ শরীফ কত ভলিউম? 50টা ভলিউম। তো কোন ভলিউমে আছে কি করে পাবো? আবার সেই ভলিউমের কোন পেজে আছে? এক একটা পেজ দেখা যাচ্ছে যেন বুখারী শরীফ একটা বই দেখা যাচ্ছে 700-800 পাতা, বুঝেছেন না? কোনোটা আবার অন্য কিতাব 1000 পৃষ্ঠা। তার মানে আপনার রহম থাকলে আমি পাবো, আপনি যেন রহম করেন। ঠিক আছে, আল্লাহ মালিক আছেন, তুমি চেষ্টা করো, হুজুর পাক আমাকে বললেন।
এই যে দোয়া করে দিলেন, এই তাওয়াজ্জু, এটা তাওয়াজ্জু, নেক দৃষ্টি। আমি যে কেতাবই আমার মনে হয় এই কেতাবটা দেখি, বুঝলেন না? ফেকার কেতাব দুররে মুখতার, রাদ্দুল মুহতার, বুঝেছেন না? তাহতাবি আলা মারাকিল ফালা, এই যত ফেকার কেতাব আছে, সারা, তারপর শারহ বেকায়া, আমি যে যে কেতাব আমার মনে হয়, যেটা আমি খুলি ওখানে আমি পেয়ে যাই, আর আমি নোট করি। এই করতে করতে 1 সপ্তাহ লাগলো না, আমি একটা পাতলা ছোট্টি কেতাবের মতো হয়ে গেল। তারপর আমার খেয়াল হলো, আচ্ছা বেরেলভিদের কেতাবে কি আছে দেখতে হবে। তাদের কেতাব, তারা এটা নিয়ে ইখতিলাফ করে, তো তাদের ফতোয়ার কেতাব হচ্ছে ফাতাওয়া রাজাবিয়া। তো তখন তো আমি আলেম করিনি, ফাতোয়া রাজাবিয়া আমার কাছে নাই। তো ওইখানে পাশে একটা মাদ্রাসা আছে আমাদের গ্রাম থেকে 2-1 গ্রাম পরে, কাশিলা গ্রামটার নাম। সেখানকার একজন মৌলানা সাহেবের সাথে আমার খুব সম্পর্ক ছিল। তাই আমি মাদ্রাসায় চলে গেলাম, গিয়ে বললাম, ভাই আপনার কাছে ফাতাওয়া রাশিদিয়া আছে নিশ্চয়ই? তো বললেন যে কোন ভলিউম লাগবে। ওটা 23টা, কটা ভলিউম তখন আমি ওটাও জানতাম না। তখন তো আমি মাদ্রাসার স্টুডেন্টও না, কলেজের স্টুডেন্ট। তো আমি বললাম কটা ভলিউম আছে? তো বলে 23টা ভলিউম। উনি তাই বললেন আমাকে। তো কোন ভলিউম লাগবে আপনি বলুন। তো আমি বললাম যে কোন ভলিউম লাগবে সেটাও তো আমি জানি না, বুঝলেন না? তো আমরা 23টাই দেন, 23টাই দেন। তো উনি বললেন, আরে ভাই আমার কাছে সব কেতাব নিতে আসে, দেখি আর ফেরত দেয় না। তা আমার কাছে আমি 23টার ভিতরে একটা ভলিউমই আছে, আর কোনো নাই। কোন ভলিউম? বলে জিলদে সুম, 3য় ভলিউম। আমি মুশকিলে পড়লাম, 23টা ভলিউমের মধ্যে একটা ভলিউম। আচ্ছা তাই দেন। তো উনি ওইটাই দিলেন। তো ওইটা বাড়িতে যখন নিয়ে আসলাম, দেখি ওই ভলিউমেই জবাব আছে। কি ওই ভলিউমেই? এটা কি? আমার পীর মুর্শিদের তাওয়াজ্জু, বুঝলেন না? সেখান থেকে আমি নোট করলাম। নোট করে আমি হুজুর পাককে ফোন করে জানালাম যে মালিক পাক আমি সব ডকুমেন্ট পেয়ে গেছি, বলে ওটা নিয়ে এসো। ওটা আমি নিয়ে গেলাম। তারপর হুজুর পাক সব দেখলেন, বলেন খুব সুন্দর আছে। তো অ্যাকচুয়ালি হুজুর পাক ডাইরেক্ট আমাকে বলতে পারতেন, এই কিতাব দেখো, এই কেন বলেননি? হুজুর পাক যদি ডাইরেক্ট দিয়ে দেন তো ওটা আমার মেহনত করে পাওয়া নয়। দেখবেন আপনি যদি সহজে পেয়ে যান ওটার মূল্য বেশি থাকে না, আর মেহনত করে যেটা পাওয়া, বুঝেছেন না? আপনি আপনার বাবার বাড়িতে বাস করছেন আর আপনি মেহনত করে ঘর তৈরি করেছেন, তার দুটোর মূল্য আলাদা, কিন্তু একরকম নয়। মেহনত করে সঞ্চয় করেছেন, আপনি বড় লোক হয়েছেন। কেউ বাপদাদার থেকে ধনী, বংশ পরম্পরায়, সে পয়সার মূল্য বুঝে না। তার বাপ ছিল জমিদার, তার দাদা ছিল জমিদার, পয়সাওয়ালা, তার ছেলে কি করে পয়সা উড়ায়, যে কি হয় অনেক জমিদার এভাবে ফকির হয়ে গেছে। আর যে মেহনত করে করেছে, কিভাবে পয়সা রাখতে হয়েছে জানে। এই জন্য বেশিরভাগই হুজুর পাক এই গোলামকে মেহনত করান, যে মেহনত করতে শিখো। কিন্তু যা সাহায্য লাগবে তোমার মওলা এই গোলামকে সাহায্য করবে। তো এই গায়েবী ভাবে না, আমার তো পাওয়া সম্ভব নয়। তারপরে হুজুর পাক আমাকে ওখানে পাঠালেন, তাদের লোকজন এসেছিল এবং তার দলিল দিলাম, এবং তারা কি দলিলের ভিত্তিতে দরজায় আজান দেয় এবং তারাও জানে কিনা আমি তাদের পক্ষের দলিলটা আগে শোনাই। তাদের ফেভারেট দলিল শোনালাম এবং ওই দলিলকে খণ্ডন করলাম, এবং প্রচুর লোক এসেছিল এবং মসজিদে আওয়াজ হচ্ছিল, মসজিদের চারিদিকে তাদের লোক জানলা দিয়ে দেখছে, মানে একটা পয়েন্ট পেলে আমাকে ধরবে, আক্রমণ করবে, বুঝেছেন না? শেষে তারা আর কোনো পয়েন্ট না পেরে সব লোক চলে গেল। বিরোধী পক্ষ যারা এসেছিল, গোলাম দস্তগীর আপনারা চিনবেন, আমাদের পীর ভাই, ওদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এ ওয়াকিয়া। তো এটা কেন শোনালাম? যে দেখুন, এই যে এর উপরে 7 দিনের মধ্যে তৈরি করা, এ আমার কাজ নয়, কোনো আলেমেরও কাজ না, এটাই তাওয়াজ্জু। উনি মাদাদ করছেন, গোলাম কাজ করতেছে আর গোলামকে মাওলা মাদাদ করতেছেন। হ্যাঁ, গোলাম কাজ পরিশ্রম করছে, মাওলা গোলামকে মাদাদ করছেন। তো আমি যা কিছু বলছি উনাদের থেকে, আমার মেদিনীপুর দরবার পাকের শিক্ষা, আমার মুর্শিদের কদম পাকের চৌকাঠ থেকে শিখেছি। আর আমার মুর্শিদটা কে? উনি আহলে বায়াত পাক। উনি কে? যার জন্য রাসূল পাক বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে 2টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। ইন্নী তারাকতু ফীকুম মান ইন আখাযতুম বিহি লান তাদিল্লু কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতি আহলি বাইতি। আমি তোমাদের মধ্যে 2টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, একটি আল্লাহর কিতাব কোরআন, দ্বিতীয়টি আমার ইতরাত, আমার আহলে বাইত। এই দুটোকে যদি আঁকড়ে ধরো কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এবং পরের হাদিসে আছে, লা ইয়াতাফাররাকা হাত্তা ইয়ারিদা আলাইয়াল হাউজ।
বলে হাবলুম মামদুদুম মিনাস সামাই ইলাল আরদ, এই কোরআন আর আহলে বাইত আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিস্তৃত একটা রশি, লা ইয়াতাফাররাকা হাত্তা ইয়ারিদা আলাইয়াল হাউজ, কিয়ামত তক কোরআন আহলে বাইত থেকে পৃথক হবেন না, আহলে বাইত কোরআনের থেকে পৃথক হবেন না, কোরআন আহলে বাইতের সাথে, আহলে বাইত কোরআনের সাথে, এমনকি হাউজে কাউসারে এসে মিলিত হবেন। কিয়ামত পর্যন্ত না কোরআন আহলে বাইত থেকে পৃথক হবেন, না আহলে বাইত কোরআন থেকে, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন আহলে বাইতের সাথে থাকবেন, আহলে বাইত পাক বলুন কোরআনের সাথে থাকবেন। অর্থাৎ একমাত্র কোরআন আহলে বাইতের সাথে আছে। অর্থাৎ যারা বলে আমরা কোরআন ধরে আছি কিন্তু আহলে বাইত মানে না, জেনে রাখবেন ওরা আসলে কোরআনের সাথে নাই। কারণ এটা তো বলছে কখনোই একে অপর থেকে পৃথক হবে না। তো একমাত্র কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত আহলে বাইত পাক কোরআনের সাথে, কোরআন আহলে বাইত পাকের সাথে। তার মানে কখনোই কোরআন থেকে আহলে বাইত পাক পৃথক নন, আহলে বাইত পাক কোরআন থেকে পৃথক নন। অর্থাৎ একমাত্র কোরআন অনুযায়ী যদি ফতোয়া জানতে হয় তাহলে আহলে বাইত পাকের কাছে যেতে হবে। উনারা আহলে বাইত পাক কোরআন অনুযায়ী চালাবেন। যেহেতু আমার এই শিক্ষা ওই আহলে বাইতের কাছ থেকে, জিনাদের কাছে কোরআন রয়েছে এবং কিয়ামত তক কোরআনের সাথে থাকবে, আল্লাহ রাসূল বলেছেন। অতএব ইনারাই হক, আর ইনাদের বিরুদ্ধে যারা বলবে সব না হক। অতএব উনাদের পবিত্র জবান থেকে যেটা বার হবে, যেটা আমরা শিখব, ওটা সত্য। আমার চোখ নেই তাই হয়তো আমি কোরআন হাদিসে খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু যদি আপনি খুঁজতে পারেন তো দেখা যাবে মেদিনীপুর দরবার পাক যা যা বলতেছে সব কোরআনে আছে। যেমন এখন আমি কোরআন থেকে সাবিত করছি আপনাদেরকে। এই জন্য আমি বলি আমাদের আকীদা এবং আমাদের দরবার 100% সত্য, কারণ এটা আহলে বাইত পাকের দরবার। এই জন্য আমরা বুক ফুলিয়ে আমরা ওয়াজ নসিহত করি, আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করি, কারণ আপনাদের কোনো রাহবার নাই, পথ প্রদর্শক নাই, রাস্তা দেখানেওয়ালা নাই, আপনার মাথার উপরে ছাতা নাই, আপনি ভিজবেন এই বৃষ্টি আসলে। আর এই গোলামের মাথার উপরে ছাতা রয়েছে, রাহবার রয়েছে, আহলে বাইত পাক রয়েছে, অতএব আমাদের মাযহাব ঠিক। এই কারণেই তো আমরা আহলে বাইত পাকের উপর ভরসা রেখেই আমরা আপনাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করি। এই জন্য তো আপনাদেরকে ডাকতেছি। এই মুসনাদে আবু ইয়ালা বলতে গিয়ে, শারহে মুসনাদে আবি হানিফা থেকে দলিল দিতে গিয়ে, এই কিতাবের মধ্যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য রওনা জারি করেছেন। ওহদ যুদ্ধে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে, এ আপনারা শুনেছেন, বুক থেকে চিরে কলেজা বার করে মুয়াবিয়ার মা হিন্দা চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে আর পারেনি, গিলতে পারেনি, শেষে বমি করে দিয়েছিল। এরকম জুলুম করেছিল। ওনার যখন শাহাদাতের খবর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, তো ওয়ান ইবনে সাজান শারহ মুসনাদে আবি হানিফা প্রথম খণ্ড 526 পৃষ্ঠা, ওয়ান ইবনে সাজান আন্না মিন হাদিস ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মা রাআইনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকিয়ান কাত্তু আসাদ মিন বুকাইহি আলা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিঃসন্দেহে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত পাকে উনি এত ক্রন্দন করেছেন, এত বেশি ক্রন্দন করেছেন, আসাদ্দ মিন বুকাইহি, এত শক্ত ক্রন্দন করেছেন যা আল্লাহর রাসূলকে জীবনে আমরা এত ক্রন্দন করতে দেখিনি। তাহলে আল্লাহর রাসূল কেঁদেছেন, হ্যাঁ, কান্নার হাদিস পাওয়া যাচ্ছে। ওয়াদাহু ফিল কিবলা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাজা মুবারককে কিবলার দিকে রাখলেন। সুম্মা ওয়াকাফা আলা জানাজাতিহি, অতঃপর আল্লাহর রাসূল তার জানাজার সামনে দাঁড়ালেন জানাজার সালাত পড়াবার জন্য। ওয়া আনজাবা হাত্তা নাসিগা আইয়ুশ শাহিদ, বললেন যে উনি জানাজার জন্য দাঁড়ালেন এবং হাত্তা বালাগাবিহি লিগাস রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু মিনাল বুকাই এত ক্রন্দন করতে লাগলেন জানাজা পড়াবার আগে, জানাজা পড়ার সামনে রেখে, যে উনি সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেলেন। ক্রন্দন করতে করতে
সেন্সলেস হয়ে গেলেন এবং সেন্সলেস হওয়ার পর আল্লাহ রসুল আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং ক্রন্দন করতে লাগলেন। ইয়াকুলু, এবং ক্রন্দন করতে করতে উনি মার্সিয়া পড়তে লাগলেন। কার? হামজার জন্য। হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য মার্সিয়া পড়তে লাগলেন। কি বলে মার্সিয়া পড়ছেন দেখুন। ইয়াকুলু ইয়া হামজাতা ইয়া আম্মু রাসূল ইয়া আম্মা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আসাদ্দা রাসূলিহি ইয়া হামজাতা ইয়া ফাইলাল খায়রাত ইয়া হামজাতা ইয়া কাশিফাল কুরব ইয়া হামজাতা ইয়া যাব্বা আন ওয়াজহি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বলে উনি কাঁদছেন। কি বলছেন? এরা বলে না যে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা যাবে না। কি বলে? ইয়া রাসূলুল্লাহ। কেন? ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে, মরা ব্যক্তিকে আর ইয়া বলে ডাকা যায় না। আল্লাহর রাসূল হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হওয়ার পর উনি ইয়া বলে ডাকছেন, ইয়া হামজা, ইয়া হামজা। হ্যাঁ মোল্লা, তুমি কেতাবি বরণ আর খালি চিৎকার করো, ওই যে খালি করছে আওয়াজ বেশি, তো উনি কাঁদছেন, রোনাজারি করছেন আর বলছেন ইয়া হামজা, হে হামজা, ইয়া আম্মা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, ওয়া আসাদ্দ রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবং আল্লাহর রাসূলের বাঘ, সিংহ। তারপর আবার বলছেন ইয়া হামজা, হে হামজা, ইয়া ফাইলাল খায়রাত, হে উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী, ইয়া হামজা। আবার বলছে হে হামজা। মানে এত রাসূল পাক ওনার চাচা জানের জন্য দেওয়ানা হয়ে গেছেন, ভেঙে পড়েছেন, খালি এই বলে কাঁদছেন ইয়া হামজা, হে হামজা, ইয়া কাশিফাল কুরব, হে দুঃখ উন্মোচনকারী, হে হামজা। আবার বলছে ইয়া হামজা। তারপরে বলছেন রাসূল পাকের দুঃখ বেদনা উন্মোচনকারী, এই বলে শুধু ক্রন্দন করে যাচ্ছেন। ওয়া কানা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইজা সাল্লা আলা জানাজা, এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাজা পড়লেন, কাব্বারা আলাইহা আরবাআন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 4 তাকবীরে জানাজার নামাজ পড়লেন। তো হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য হযরত মুল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি মিশকাত শরীফের সারা লিখেছেন, মিরকাতুল মাফাতি, তার শারহ মুসনাদে আবি হানিফা, এই কিতাবের মধ্যে মুল্লা আলী কারি এই ঘটনা লিখেছেন। এই কিতাব ছাড়াও আরো কোন কোন কিতাবে আসছে দেখুন এই ঘটনা। হযরত সিরাতে হালাবিয়ার মধ্যে এই ঘটনা এসছে। সিরাতে হালাবিয়া ছাড়া এই ঘটনা হিলিয়াতুল আউলিয়ার মধ্যে এসছে। হিলিয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, এই কিতাবের মধ্যে এই ঘটনাটা এসছে। আবার এই ওয়াকিয়া তাবাকাতে ইবনে সাদ তার তারিখের কিতাব তাবাকাতে ইবনে সাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ফের এই ওয়াকিয়া আব্দুল হক মুআরিজুন নবুওয়াত কিতাবের মধ্যে এসছে। ফের এই ওয়াকিয়া ইমাম কুস্তুলানি, ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ কুস্তুলানি আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। আবার এবং আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী তার মাদারিজুন নবুওয়াত কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অসংখ্য কিতাবের মধ্যে যা আমার টেবিলের মধ্যে মজুদ রয়েছে এই ওয়াকিয়া উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালে এরকম ভাবে ক্রন্দন করেছেন। আর বলছে মোল্লা ক্রন্দন করা যাবে না। শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাসূল শুধু কাঁদেননি। এখানে আমার একটা উর্দু কিতাব আছে সিরাতে হালাবিয়া, এই কিতাবের মধ্যে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল পাক সিরাতে হালাবিয়া এটা উর্দু আছে, আরো কয়েকটি কিতাব এখানে আমার উর্দু আছে, এবং হাফেজ ইবনে কাসির আল বিদায়া ওয়া নিহায়া কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এই ঘটনা যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরছিলেন যুদ্ধ থেকে, ওহদ থেকে, তো ফেরার সময় উনি দেখলেন আনসারদের মহিলারা, আনসার যে সাহাবীরা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য রোনাজারি মার্সিয়া মাতম করছেন। আর হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ঘর গেলেন তখন দেখেন ওনার ঘরে কোনো লোক নাই, কেউ ক্রন্দন করছে না। তো যখন ওনার ঘরে কান্না হচ্ছে না, আর আনসার সাহাবী মহিলারা তাদের যারা কারো স্বামী ইন্তেকাল করেছেন, কারো আব্বা ইন্তেকাল করেছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের জন্য ৯০০০ মার্সিয়া মাতম করছেন।
দেখুন সাহাবীরাও মার্সিয়া মাতম করেছেন, ওহদে যারা শহীদ হয়েছে তাদের জন্য মার্সিয়া মাতম করেছেন। আল্লাহ রাসূল যখন আফসোস করে বলতে লাগলেন, হায় হায় আমার চাচার জন্য কান্না করার কেউ নাই। বললেন আনসার সাহাবী যারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য তাদের স্ত্রী, তাদের বাবা, তাদের মা, তাদের ভাই, তাদের বোন ক্রন্দন করছে, আর আমার চাচা শহীদ হলেন তার ক্রন্দন করার কেউ নাই। যখন একথা আনসার সাহাবীদের কানে পৌঁছালো তখন তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বলল যে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রন্দন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য ক্রন্দন না করবে। তোমরা যাও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য 9000 মার্সিয়া মাতম করে আসো। আনসারদের মহিলাগণ মসজিদে নববীর সামনে, রাসূল পাকের ঘরের সামনে তারা সমবেত হয়ে সমস্ত আনসার মহিলা সাহাবী তারা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরে রোনাজারি ও মার্সিয়া মাতম করতে লাগলেন। আল্লাহ রাসূল জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা? তো বললেন এরা আনসার সাহাবী, তারা মহিলা, আনসারদের মহিলা, এরা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য 9000 করছেন। আল্লাহ রাসূল তখন তাদের জন্য হাত তুলে দোয়া করলেন, বললেন বাস খুব হয়েছে, তোমরা আমার চাচার জন্য 9000 মার্সিয়া মাতম করলেন। আল্লাহ রাসূল খুশি হয়ে গেলেন, তাদের জন্য দোয়া করলেন, বলেন এবার তোমরা বাড়িতে যাও। কিতাবে আছে যতগুলো কিতাবের নাম আমি উল্লেখ করলাম সমস্ত কিতাবে উল্লেখ বর্ণিত হয়েছে যে এরপর থেকে যখনই কোন আনসার সাহাবী শহীদ হতেন, আনসারদের মহিলাগণ তাদের উপরে 9000 মার্সিয়া করার আগে প্রথমে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি যেতেন, গিয়ে হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরে আগে মার্সিয়া করতেন, রোনাজারি করতেন, কান্নাকাটি ও মাতম করতেন, তারপর নিজেদের বাড়ি এসে নিজেদের মানে খানদানের জন্য তখন মার্সিয়া মাতম করতেন। এবং আনসার সাহাবীগণ বললেন তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আগে হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য মার্সিয়া মাতম না করবে, উনার জন্য আগে মার্সিয়া করবে। তা আল্লাহ রাসূল মার্সিয়া করার নির্দেশ দিচ্ছেন, সাহাবীরা মার্সিয়া করছেন, নওহা করছেন, মাতম করছেন, রোনাজারি করছেন, ক্রন্দন করছেন। বুঝতে পেরেছেন না? দেখুন আমি সবগুলো দেখালাম না, প্রচুর এখানে রয়েছে, মূলগুলো আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এই কান্নার উপরে এবং মার্সিয়ার উপরে বুখারী শরীফে একটি বাবই রয়েছে, বাব মানে অধ্যায়, চ্যাপ্টার সহিহ বুখারীতে। এই বাবটা আমি আপনাদের পড়ে শোনাই। সহিহ বুখারী শরীফ, দারুল উলুম দেওবন্দ প্রিন্ট, প্রথম খণ্ড 819, বাব নম্বর 819, কিতাবুল জানায়েজ, হাদিস নম্বর 1212। সহিহ বুখারী। মার্সিয়া করা যারা হারাম বলে এরা বুখারী পড়েনি, ইমাম বুখারী মার্সিয়ার উপরে একটি বাব কায়েম করেছেন, চ্যাপ্টার, বাব মানে চ্যাপ্টার। সেই চ্যাপ্টারের নাম দিয়েছেন বাবু রাসান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক সাহাবী ছিলেন, মক্কায় ইন্তেকাল করেছিলেন। তার উপরে আল্লাহর রাসূল মার্সিয়া করেছেন তার বাব, তার চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টার কে করছেন? ইমাম। তো এক চ্যাপ্টার কায়েম করা মানে কি? ওটা ইমাম বুখারীর আকীদা। উনি মার্সিয়া করাটাকে সাপোর্ট করেন, মানেন, যার কারণে তো মার্সিয়ার উপরে বাব কায়েম করেছেন। তো বুখারীতে মার্সিয়ার উপরে চ্যাপ্টার ইমাম বুখারী একটা তৈরি করেছেন, তার মানে ইমাম বুখারীও মার্সিয়া করা মানেন, এটা ইমাম বুখারীর আকীদা। আমি মার্সিয়া পাকের উপরে বই লিখেছি ইসলাম ও কারবালা, তার মানে কি আমি মার্সিয়া মানি। ইমাম বুখারী সহিহ বুখারীর মধ্যে একটা চ্যাপ্টার করেছেন, তার মানে ইমাম বুখারী এটা আকীদা রাখেন। এই চ্যাপ্টারে ফের ওনার এই অধ্যায়কে এস্টাবলিশ করার জন্য হাদিস এনেছেন। সেই হাদিসটা দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করার পর লাস্টে এই হাদিস পাক উল্লেখ করেছেন, লাকিন্নাল বাঈসু সাদ ইবনে খাওলা ইয়ারসিলহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন মাতা বিমক্কা। হযরত সাদ ইবনে খাওলা রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ইন্তেকাল করলেন, তার উপরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মার্সিয়া করেছেন। তাহলে আল্লাহ রাসূল মার্সিয়া করেছেন, যার জন্যই করেন। তো যে সাদ ইবনে খাওলার জন্য যদি মার্সিয়া করেন, তো ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম যিনি দ্বীন ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছেন, তার জন্য মার্সিয়া করা কি?
তা আল্লাহ রসুলের এই মার্সিয়া, যে মার্সিয়াকে হারাম বলে, ও কার আমালকে হারাম বললো ভাই? আল্লাহ রসুলের আমালকে হারাম বললো। আর যে আল্লাহ রসুলের আমালকে হারাম বলে ও আর মুসলমান না, ও আর মুসলমান না, ও ইসলাম থেকে খারিজ, ও ইসলাম থেকে। কাজে ওদেরকে আমরা মুসলমান মনে করি না, তো সে যখন মুসলমান না, তার পিছে নামাজও জায়েজ না। কাফেরের পিছে নামাজ কি করে জায়েজ হবে? দাড়ি থাকতেই পারে, দাড়ি ইহুদিরও আছে, নাসারারও আছে, আবু লাহাব আবু জেহেলেরও দাড়ি ছিল, আবু সুফিয়ানেরও দাড়ি ছিল, মুআবিয়ারও দাড়ি ছিল, ছাগলেরও দাড়ি আছে। তো যারা ইনাদেরকে মানে, এনাদের দাড়ি রাসূলুল্লাহর দাড়ি, সুন্নাত দাড়ি। যারা ইমাম পাকের সাথে দুশ্মনী রাখে, এদের দাড়ি আবু জেহেলের দাড়ি। বুঝতে পেরেছেন না? তো যারা মার্সিয়াকে হারাম বললো, ওরা এই মিলিক পাড়ার এই যারা মার্সিয়া করে এদেরকে হারাম বলতেছে না, আসলে মার্সিয়া করেছেন রসুলে পাক। তো রসুলে পাকের কাজকে হারাম বললো, আর আল্লাহ রসুলের কাজকে যে হারাম বলে, ও আর মুসলমান থাকে? কাজে ভাই, যদি এখনো প্রতি আপনাদের ভুল আকিদা ছিল, তওবা করেন, মার্সিয়া করেন, মুহররম পাক করেনি, ইমাম পাকের দিকে আসেন। দেখুন আরো কে কে মার্সিয়া করেছেন। দেখুন মার্সিয়া, এই মার্সিয়ার উপরে এই দেখুন, এখানে আমি নিয়ে এসেছি তাবাকাতে ইবনে সাদ। এটা তাবাকাতে ইবনে সাদ, ইবনে সাদের লেখা কিতাব। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভেসালে হক লাভ করেন, কে? আল্লাহ রসুল। কে কে মার্সিয়া করেছেন শুনুন, সবারই উপরে হারাম ফতোয়া চলে যাবে। তাহলে হযরত আবু বকর তাক মার্সিয়া করেছেন। এই কিতাবের মধ্যে আমি নিয়ে এসেছি উর্দু, যাতে কাতমুল্লা যারা ভালো আরবি জানে না সে যেন পড়তে পারে, কারণ উর্দু সবাই পড়তে পারবে। এর আরবিও আছে, মুতারজাম। এটা মার্সিয়াটা আছে আরবিতে, মার্সিয়াটা আছে আরবিতে, তরজমা উর্দুতে করা আছে। এই পুরা মার্সিয়া যদি পড়ে শোনাতে যাই, তাহলে মানে শুধু মার্সিয়ার উপরে বললে তো কয়েক সিটিং লাগবে। আর রসুলের পাকের শাহাদাতে যারা যারা মার্সিয়া করেছেন, তাদের মার্সিয়া করে যদি শোনাতে যাই, তাতে মিনিমাম 3 থেকে 4 ঘন্টা লাগবে। এত বড় বড় মার্সিয়া আছে। তো কে কে মার্সিয়া করেছেন এই নামটা খালি শোনাই, এটা একদম মার্কার কালি দিয়ে আমার দাগ দেওয়াই আছে। প্রথম দেখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গম মে আশআর कहने वाले हजरात, এর উপরে ইবনে সাদ তাবাকাতে ইবনে সাদের মধ্যে একটি বাব কায়েম করেছেন, চ্যাপ্টার। এই চ্যাপ্টারের নাম দিয়েছেন হুজুর আলাইহিস সালামকে গম মে আশআর कहने वाले हजरात, অর্থাৎ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গমে, শোকে, দুঃখে আশআর যারা পড়েছেন, মানে মার্সিয়া যারা পড়েছেন, তার যারা যারা যে যে হযরতরা পড়েছেন তাদের লিস্ট, তাদের তালিকা এবং তাদের মার্সিয়া। প্রথমেই নাম এনেছেন মোহাম্মদ বিন अम्र अल वाक़िदी ने अपने रिजाल से रिवायत की कि अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हस्ब जेल मर्सिया कहा है। नीचे এই মার্সিয়া উনি পড়েছেন। কি মার্সিয়া পড়েছেন সেটা পড়ে শোনাচ্ছেন, অনেক বড় মার্সিয়া। তো মার্সিয়া হযরত আবু বকর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে মার্সিয়া পড়েছেন, আশআর করেছেন। আর কে পড়েছেন? এই তাবাকাতে ইবনে সাদ উর্দু জিলদে দম, মানে দ্বিতীয় ভলিউম, এবং পৃষ্ঠা হচ্ছে 254 থেকে 272, 254 থেকে 272 পৃষ্ঠা ব্যাপী রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কে কে কি মার্সিয়া, কি কি আশার করেছেন, তা ইবনে সাদ তাবাকাতে ইবনে সাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তো কে কে মার্সিয়া পড়েছেন? আজ শুধু মুল্লারা পড়ে না, হ্যাঁ? তাহলে এই মুল্লারা সাহাবীদের উপরে আর আছে। কোন কোন সাহাবী পড়েছেন দেখুন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক কে আশআর, আব্দুল্লাহ গুনবেন কতজন হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আনিস কে আশআর, সাহাবী রাসূল। গুনছেন তো? কেন আমি গুনছি না, আমি পড়ছি। 3 নম্বর হাসান বিন সাবিত কে আশআর, মানে হাসান বিন সাবিতের আশআর বা মার্সিয়া। তাবাকাতে ইবনে সাদ থেকে আমি পড়ে পড়ে শোনাচ্ছি। ওনার মার্সিয়া সবচেয়ে বড়। উনি কত পৃষ্ঠা দিবে মার্সিয়া? 1, 2, 3, 4, 5, 6 পৃষ্ঠা ব্যাপী হাসান বিন সাবিতের মার্সিয়া। फिर काब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु के अशआर, फिर उरवा बिनते अब्दुल मुत्तालिब के अशआर, अर्थात अब्दुल मुत्तालिब रसूल पाकेर दादा जानेर उनार कन्या,
মানে রসুল পাকের ফুফি যান, তিনি রসুল পাকের বেসালে হাকে মার্সিয়া পড়েছেন। কি মার্সিয়া পড়েছেন যদি আমি পরে অন্য সময় আসি তখন শুধু ওনাদের মার্সিয়াগুলো পরে শোনাবো। কে কে মার্সিয়া পড়েছেন শুনুন। কজন হলো? ফের আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব কা আসার, অর্থাৎ আতেকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব মানে ইনিও রসুল পাকের এক ফুফি যান, তিনিও মার্সিয়া পড়েছেন। তাবাকাতে ইবনে সাদ থেকে আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। ফের সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব কে আশার, এটা আব্দুল মুত্তালিব ইসলামের শাহজাদি মানে রসুল পাকের ফুফি যান সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি বেসাল হক করলেন, মার্সিয়া পড়েছেন, নওহা করেছেন। ফের দেখুন হযরত হিন্দ বিনতুল হারিস বিনতে আব্দুল মুত্তালিব কে আশার, অর্থাৎ আব্দুল মুত্তালিব আলাইহিস সালামের ছেলে হারিস, তার কন্যা হিন্দ মানে রসুল পাকের এটা হচ্ছে চাচাতো বোন, রসুল পাকের চাচাতো বোন, তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। এনারা সব মার্সিয়া পড়েছেন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসালে হাকে। আর কে কজন হলো? 8 জন। ফের আতেকা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল কে আশআর, ইনি আরেকজন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, তিনি মার্সিয়া পড়েছেন, মহিলা সাহাবী। ফের উম্মে আইমান কে গমনাক আশআর মানে দর্দনাক এবং শোকার্ত মার্সিয়া, হযরত উম্মে আইমান রাসূল পাকের রাসূল পাকের মার্সিয়া পাক পড়েছেন। এত জনের কথা ইবনে এর বেশি যে করেননি তা না, ইবনে সাদ যতজনের নাম পেয়েছেন মার্সিয়া করার, কতজন হলো? 10 জন। এই 10 জনের উনি লিস্ট পেয়েছেন তাবাকাতে ইবনে সাদে। 10 জন সাহাবী ও সাহাবিয়াত তাদের নাম উল্লেখ করেছেন যারা মার্সিয়া করেছেন, এবং তাদের মার্সিয়া কি বলে মার্সিয়া পাঠ করেছেন মার্সিয়া উনি কোট করেছেন, উল্লেখ করেছেন। তো সাহাবায়ে কেরামরা মার্সিয়া করলেন এই বলে, আর মৌলবি বলছে মার্সিয়া হারাম। মৌলবি কি বলছে? মার্সিয়া হারাম, জায়েজ নাই। তো ইসলামকে না জায়েজ করে দিল। ইসলামে মার্সিয়া আছে, আজ নয়, মেদিনীপুর দরবার নয়, রাসূলুল্লাহর জামানা থেকে আল্লাহ রাসূলের বেসালে হাকে সাহাবায়ে কেরামরা মার্সিয়া করেছেন, সে পুরুষ সাহাবী এবং মহিলা সাহাবী। আজ মোল্লারা করছে না, তাই কি বোঝা গেল? রসুল পাকের বেসালে হাকে রসুল পাকের ঘরে সাহাবায়ে কেরামরা মার্সিয়া করেছেন, নাম পড়ে পড়ে শোনালাম তাবাকাতে ইবনে সাদ থেকে। আর মৌলভী সাহেবরা করছে না, সাহাবায়ে কেরামরা করেছেন, মোল্লারা করছে না। তাহলে কি হলো? সাহাবীদের রাস্তাটা ইসলামের রাস্তা না মোল্লাদের রাস্তাটা? তো সাহাবায়ে কেরামরা ইসলামের উপরে আছেন, এনারা মুহাক্কিকিন সাহাবী, তার মানে এরা ইসলাম থেকে বার হয়ে গেছে। ইসলামের সাথে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আদম আলাইহিস সালামও কেঁদেছেন যখন ওনার ছেলেকে হত্যা করলো আরেকজন ছেলে, উনিও কেঁদেছেন। তখন থেকে কান্না নওহাজারি চলছে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম কাঁদছেন, রাসূল পাকের বেসালে হাকে আল্লাহ রাসূল যখন বেসাল পর্দা নিলেন তখন ওনার বেসালে হাকে সাহাবায়ে কেরামরা কাঁদছেন, মোল্লারা কাঁদছে না। তার মানে কি? তার মানে এই মোল্লা মৌলবীরা ইসলাম থেকে আলাদা। ইসলাম থেকে কি বলুন? ইসলাম থেকে, নবী থেকে আলাদা, সাহাবী থেকে আলাদা, তাবেঈন থেকে আলাদা, তাবায়ে তাবেঈন থেকে আলাদা, সব থেকে আলাদা। এরা আছে ইসলাম বহির্ভূত এদের কার্যকলাপ। অর্থাৎ মার্সিয়া মাতম যে দিনের মধ্যে আছে, যে ধর্মে, যে জামাতে, যে দলে, এই দলটার নাম ইসলাম। এটা ইসলামের কার্যকলাপ। বলুন কিসের কার্যকলাপ? এটা ইসলামের কার্যকলাপ। আর এর বিরুদ্ধে যারা আছে এটা ইসলামের কার্যকলাপ না। রাসূলুল্লাহর যুগ থেকে পরপর চলে আসছে। দেখুন ফের রাসূল পাকের ইন্তেকালে কি রকম মার্সিয়া হয়েছিল দেখুন। রাসূল পাক যখন বেসালে হক করলেন, পর্দা নেওয়ার পর একটা ঘরে কামরায় রাসূল পাকের বাড়িতে মহিলা যত সাহাবী ছিলেন কামরার ভিতরে সব মহিলা সাহাবী মিলে একযোগে মাতম করেছেন। বলুন কি করেছেন? বলুন মাতম করেছেন। কিভাবে মাতম করেছেন দেখুন। এবং উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাক আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা পর্যন্ত এই হাদিস আহমদ ইবনে হাম্বল রওয়ায়াত করেছেন। হাদিসের কিতাব মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 6ষ্ঠ খণ্ডের 274 পৃষ্ঠায়। এবং আহমদ ইবনে হাম্বল হাদিসটি রওয়ায়াত করার পরে সনদ বর্ণনা তাহকিক করেছেন, ইসনাদুহু সহিহুন, এর ইসনাদ সহিহ, একে যায়িফ বলার কোনো জায়গা নাই, সহিহ ইসনাদে।
আবার হাদিস ইমাম আবু ইয়ালা মুসনাদে আবু ইয়ালার 8ম খণ্ডের 63 পৃষ্ঠা হাদিস নাম্বার 230 এবং এর তাহকিক করেছেন আবু ইয়ালা ইসনাদুহু হাসানুন, এর ইসনাদ হাসান। আবার হাদিস ইবনে কাসির ইবনে তাইমিয়ার সাগরেদ তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া 8ম খণ্ডে 70 পৃষ্ঠায় রিওয়ায়াত করেছেন। ফের হাদিস ইবনে হিসাম তার সিরাতে ইবনে হিসাম 2য় খণ্ডে 371 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ফের ইমাম তাবারি তার তারিখে তাবারি 3য় খণ্ডের 199 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, মিশর প্রিন্ট। ইমাম বাইহাকি দালাইলুন নবুয়াত কিতাবে 7ম খণ্ডের 213 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। ইবনে ইসহাক তার সিরাতুন নববিয়্যাহ 713 পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। এতগুলো কিতাব, এছাড়া আরো অনেক কিতাব আছে যে সমস্ত কিতাবে এটা উল্লেখ হয়েছে সহিহ সনদে। কি আন ইবনে ইসহাক হাদাসানি ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের আন আবি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তার আব্বা হযরত জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের রাবী হযরত জুবায়ের তিনি বলেন قال سمعت عائشة يقول বলেন আমি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে শুনেছি। মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কোন যুগে মার্সিয়া বাতিল ছিল না, কোন জামানায়, হর জামানায় রাসূল পাক থেকে শুরু করে সাহাবী তাবেঈন তাবেঈন আজ পর্যন্ত আউলিয়া কেরাম পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত মার্সিয়া চলছে। বলছেন আমি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ইয়াকুলু মাতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইনা সাহরি ওয়া নাহরি ওয়া ফি দাওলাতি ওয়া লাম আজলামু ফিহি আহাদা। বললেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে আমার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছিলেন। আমি এতে আমার অন্য উম্মুল মুমিনিনদের উপর জুলুম করিনি, কারণ অন্য কেউ ভাববে যে অন্য উম্মুল মুমিনিন স্ত্রীদেরকে বাদ দিয়ে আমার ঘরে ওনাকে কেন রেখেছিলাম। বলেন ফামিন সাফাহি ওয়া হাদাসি ওয়া হাদাসাতে সিন্নি, আমার কম উমরি এবং কম বয়সের কারণে, মানে যত উম্মুল মুমিনিন ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স কম হযরত উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকার ছিলেন। এই জন্য আল্লাহ রাসূল আমার ঘরেই আমার কোলে মাথা রাখা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। এরপর বললেন আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবিদা ওয়া হুয়া ফি হিজরি, নিঃসন্দেহে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক কবজ করা হয়েছে আমার কোলে মাথা রাখা অবস্থায়। আমার কোলে তখন ওনার মাথা ছিল আর ওনার জান কবজ করা হয়েছে। যেই ওনার বেসালে হক হলো তেমনি আমি আওয়াজ শুনতে পেলাম রাসূল পাকের কামরায় মুবারকে ঘরে মহিলাগণ মাতম করছে, মহিলাগণ মাতম করছে। রাসূল পাকের যুগে যারা মহিলা তারা কি সাহাবী, তারা কি সাহাবী, তো মাতম করছেন। তো উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলছেন তখন আমি কি করলাম, সুম্মা ওয়াদাতু রাসাহু আলা বিসাদাতিন, আমি তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর মুবারক আমার কোল থেকে তুলে বালিশের উপরে রেখে দিলাম। ওয়া কুনতু তাদিমু মা'আন নিসা, আমি মাথাটা বালিশের উপর রেখে দিয়ে সেখান থেকে উঠে গিয়ে মহিলাদের সাথে মাতমে আমি অংশগ্রহণ করলাম। যে মহিলা সাহাবীগণ মাতম করছেন তাদের সাথে আমিও, উম্মুল মুমিনিন বলছেন আমিও মাতম করতে লাগলাম। কি করতে লাগলাম? মাতম। কিভাবে? বলে শোনো আমার মাতমের হাল কি ছিল। কুনতু তাদিমু মা'আন নিসা ওয়া আযরাবু ওয়াজহি, আমি এইভাবে মাতম করতে লাগলাম, আমার চেহারায় থাপ্পড় মারতে লাগলাম, চাপড়াতে লাগলাম। আমি এইভাবে মুখে চেহারায় চাপড়িয়ে 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 থাপ্পড় মেরে মেরে মাতম করতে লাগলাম। আমরা সিনা চাপড়াই তোমরা ফতোয়া দাও, নবীজির ঘরে প্রথম মুখ চাপড়ে মাথা চাপড়ে মাতম করা হয়েছে। তো মাথা চাপড়ানো, মুখ চাপড়ানো, চেহারায় আঘাত করে মাতম করা এ সুন্নাতে উম্মুল মুমিনিন। উম্মুল মুমিনিনের সুন্নাত, এ আজ নতুন নয়, এ ইজাদ নয়, এ বিদআত নয়, নবীজির ঘর থেকে, নবীজির রাসূল। আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী তার কিতাব মাদারিজুন নবুওয়াত, মাদারিজুন নবুওয়াত কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওনার যখন, আমার কাছে এখানেই রয়েছে,
আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী মাদারিজুন নবুওয়াত কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে আমি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, এসে বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, উনার অসুখ বৃদ্ধি পেয়েছে বেসালে হাকের পূর্বে, যে আসসালাত নামাজের টাইম হয়ে গেছে। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে এটা হযরত আবু বকরকে পড়াতে বলো, আমি যাচ্ছি না। তখন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং মসজিদের দিকে যেতে লাগলেন, মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলে হায় হায়, এই দিনও আমাকে আজ দেখতে হলো যে রাসূল পাককে আমি জানাতে পাচ্ছি না। এর আগেই যদি আমার ইন্তেকাল হয়ে যেত। আরে রাসূল পাকের জানাতে হাজির না হওয়ার জন্য হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইন্তেকাল মৃত্যু কামনা করতেছেন আর মাথা চাপড়াইতেছেন। কি করছেন? মাথা এই মাথা চাপড়ে চাপড়ে মসজিদে নববীতে যখন প্রবেশ করলেন, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই মারসিয়া ও মাতম করা দেখে মসজিদে নববীর সমস্ত লোকেরা মারসিয়া করতে লাগলেন এবং চিৎকার করে আলা সাউতিহি উচ্চস্বরে রোনাজারি করতে লাগলেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এ রোনাজারি কি জন্য? কিসের কান্না, কিসের নাওহা, মারসিয়া মাতম? তখন রাসূল পাকের বেসাল হয়নি। তখন কেউ বলল যে আপনার অনুপস্থিতির জন্য। তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাওলা আলী আলাইহিস সালামকে আমাকে নিয়ে চলো। দেখুন, এদিকে সাহাবীরা নামাজ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত, আর মাওলা আলী ঘরওয়ালাকে নিয়ে ব্যস্ত, ঘরওয়ালাকে নিয়ে ব্যস্ত, ওনার সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত। বলেন আমাকে নিয়ে চলো। তো একটা মাওলা আলী আলাইহিস সালামের কাঁধে হাত দিলেন, আর একটা হযরত আব্বাস রাসূল পাকের চাচা কাঁধে হাত দিয়ে মসজিদে গেলেন। তো মাদারিজুন নবুওয়াতের মধ্যে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী লিখেছেন, সহিহ বুখারীতে আছে যে উনি গেলেন, দেখলেন। এখানে মাদারিজুন নবুওয়াতের মধ্যে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী বললেন যে রাসূল পাক মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং উনি ওখানে গিয়ে নামাজ পড়লেন। আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী লিখেছেন এরকম ভাবে মারসিয়া ও মাতম করেছেন। ফের দেখুন মারসিয়া মাতম যখন বড় ইমাম পাক ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করলেন। কে? ইমাম হাসান। ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম যখন শাহাদাত পাক লাভ করেন, এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হাফেজ ইবনে কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের ৮ম খণ্ডে ৬৪ পৃষ্ঠা। কত পৃষ্ঠা? ৬৪। এবং ইবনে হাজার আসকালানি, যিনি আসমাউর রিজালের ফান্নে হাদিসের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস, আসমাউর রিজালের ফান্নে হাদিসের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস, তিনি তার তাহজিবুত তাহজিব কিতাবের হায়দ্রাবাদ প্রিন্ট ২য় খণ্ডে ৩৫৪ পৃষ্ঠা। কত পৃষ্ঠা? ৩৫৪ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকালা ইবনে ইসহাক, এবং ইবনে ইসহাক তার সিরাতে নববিয়ার মধ্যে রিওয়ায়াত করেছেন। ওয়াকালা ইবনে ইসহাক হাদাসানি মাসাবির মাওলা বনি সাদ ইবনে বকর। হযরতে ইসহাক হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন মাসাবির থেকে, যে বনি সাদ ইবনে বকরের গোলাম ছিল। তিনি বর্ণনা করেছেন যে ক্বালা রাআইতু আবা হুরায়রা কায়েমান আলাল মসজিদ ইয়াওমা মাতাল হাসান ইয়াবকি ওয়া ইউনাদা বিআলা সাউতিহি ইয়া আইয়ুহান নাস মাতাল ইয়াওমু হুব্বু রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাআবকু। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু যেদিন ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম শহীদ হয়ে গেলেন, মাতম পাক শুধু ইমাম বাড়া নয়, মসজিদেও মাতম পাক করা জায়েজ। কোথায়? মসজিদেও। হাদিসে পাকের আলফাজ দেখুন, যখন ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম শহীদ হয়ে গেলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কায়েমান আলাল মসজিদে ইয়াওমা মাতাল হাসান, ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম যখন শহীদ হলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে দাঁড়িয়ে গেলেন, মসজিদে নববীতে উঠে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে গিয়ে ইয়াবকি মসজিদ में দাঁড়িয়ে কলদম করতে লাগলেন, নওহাজারি করতে লাগলেন। কে? আরে ভাই, জলিলুল কদর সাহাবী রাসূল, যার জন্য উলামায়ে কেরামগণ বলেন সবচেয়ে বেশি হাদিস ওনার থেকে নাকি মারফু আছে, বর্ণিত আছে, রাবি রিওয়ায়াত আছে, মারবি আছে, যার থেকে সেই সবচেয়ে বেশি হাদিস যার থেকে এই আলেমরা পেয়েছেন বুখারী মুসলিম তিরমিজিতে, সে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকে
যখন শহীদ হলেন মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং রোনাজারি করতে লাগলেন, আর ডাকতে লাগলেন, চিৎকার করতে লাগলেন, এসো ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম শহীদ হয়ে গেছেন। বিআলা সাউতিহি, মনে মনে কাঁদেননি, চোখ থেকে শুধু অশ্রু বর্ষণ করেননি। আলা সাউতিহি, আলার সুপারলেটিভ ডিগ্রি, আলার সুপারলেটিভ ডিগ্রি, আলা মানে সর্বোচ্চ আওয়াজে, সর্বোচ্চ মানে যেন সবাই মদিনাবাসী আওয়াজ পায়, সর্বোচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাকতে লাগলেন লোকদেরকে আর রোনাজারি করতে লাগলেন মসজিদে। ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে আলা সাউতিহি, সর্বোচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে করে, চিৎ দিয়ে জোর আওয়াজে রোনাজারি ও মারসিয়া ও মাতাম করেছেন। শুধু করেন নাই, কানতে কানতে এই বলে মারসিয়া করতেছেন, নহা করতেছেন, কি বলতেছেন? ইয়া আইয়ুহান নাস, ইয়া আইয়ুহান নাস, ইয়া আইয়ুহান নাস, এই লোকেরা, মাতাল ইয়াউম হুব্বু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আজ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহিব, আল্লাহর রাসূল মুহাব্বত করেন যাকে, আল্লাহর রাসূলের দোস্ত, আল্লাহর রাসূলের মাহবুব আজকে শহীদ হয়ে গেছেন। তা আপকু অতর আই মদিনাবাসী, তোমরা রোনাজারি ও মাতাম করো। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রন্দন করার জন্য আহ্বান করতেছেন, ডাকতেছেন, বলছেন আজ কাঁদো, মারসিয়া করো, মাতাম করো, নহা করো। মসজিদে মারসিয়া, 12 ইমাম পাকের শাহাদাত পরে মসজিদে মারসিয়া পাক শুরু হয়ে গেছে, চিৎকার করে কাঁদছেন। আর এদিকে শামে সিরিয়ায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিসের রাবী, তিনি বলতেছেন হঠাৎ দেখছি মুআবিয়ার রাজ দরবারে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে তাকবীর দিতেছে, সেই তাকবীর শুনে মসজিদে তাকবীর দিতেছে। আমি তখন গেলাম, গিয়ে বললাম, হে রাজা বাহাদুর, কি এমন খুশির খবর আসলো যে আপনারা খুশিতে সাজদা করতেছেন এবং তাকবীর দিতেছেন? বলে আপনি জানেন না? বলে ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল হয়ে গেছে, এর জন্য খুশিতে আমরা আনন্দ করছি, তাকবীর দিচ্ছে আল্লাহ। এই তাকবীর আল্লাহর ছিল না ইবলিসের ছিল? হয়েছেন না? তখন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্না লিল্লাহি, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বললেন। হযরত মুসলিম শরীফের, নাসাই শরীফের হাদিসে পাক হযরত মাদি কারব রাদিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়াত করছেন যে আমি মুআবিয়ার সামনে গেলাম, তা আমি বললাম যে কি হয়েছে? তো মুআবিয়া বলল যে ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেছেন। যেই ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেছেন উনি শুনলেন, রাজ্জা, উনি তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন। যে ইন্না লিল্লাহ পড়লেন, মুআবিয়া বলল, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই হাদিস riwayat করেছেন, বললেন, মুআবিয়া বলল, তুমি কি ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের ইন্তেকালকে মুসিবত মনে করছো? তুরাহা মুসিবা, তুমি কি এটাকে মুসিবত মনে করছো? তার মানে কি মুআবিয়া এটাকে মুসিবত মনে করছে না। তিনি জবাব দিলেন, আরে এটাকে মুসিবত কেন মনে করব না, যেখানে আল্লাহ রাসূল বলেছেন আমি নিজের কানে শুনেছি, আল হাসান মিন্নি ওয়া হুসাইন মিন আলী, ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম আমার থেকে, হুসাইন আলী থেকে। ইমাম নাসাই হাদিস riwayat করেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল riwayat করেছেন। দেখুন দুটো দল, এখানে দুটো দল তৈরি হয়েই গেল। এইদিকে মদিনা শরীফে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে চিৎকার করে রোনাজারি করছেন, সবকে ডাকছেন, আবকু, রাসূল পাকের মাহবুব শহীদ হয়ে গেছেন, তোমরা রোনাজারি করো, ক্রন্দন করো। এদিকে মুআবিয়া খুশিতে সাজদা করছে, তাকবীর দিচ্ছে। আর এক সাহাবীকে বলছেন, নাসাই শরীফের হাদিসে পাক, যে তুমি এটাকে মুসিবত মনে করছো, মানে এটা আমাদের জন্য মুসিবত নয়, আমাদের জন্য আনন্দ। ওই যে দুটো ধারা শুরু হয়ে গেছে সেখানে, আজ তক চলতেছে, কিয়ামত তক। আজ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু, সাহাবায়ে কেরামগণ, আহলে বাইতকে মাননে वाला तमाम সাহাবী ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের শাহাদাত, ইমাম হুসাইনের শাহাদাতকে মুসিবত মনে করে রোনাজারি করতেছেন, আমরা মারসিয়া করছি, মাতাম করছি। আবু হুরায়রা মাতাম করতে ডাকছেন। এইদিকে মুআবিয়া সিরিয়াতে আনন্দ করছে, স্টেজ সাজাচ্ছে, গেটকে সাজাচ্ছে, তাকবীর দিচ্ছে, আর বলছে তোমরা এটাকে মুসিবত মনে করছো, আনন্দের দিন। ঠিক আজকেও মুআবিয়া ও ইয়াজিদের ফলোয়ার্স, আমরা যখন মারসিয়া করি, ওরা
মসজিদের ঘরের ভিতরে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসতেছে এবং আনন্দ করছে এবং বলছে ইমাম পাকের শাহাদাতকে তোমরা মুসিবত মনে করছো, আজ আনন্দের দিন, খুশি করো। তাহলে কি বোঝা গেল? দুটো দল ওই দিনই তৈরি হয়ে গেছে। আজ যারা মর্শিয়া করছে এরা রাসূল পাকের দল, আহলে বাইত পাকের দল, সাহাবায়ে মুহাক্কিকিনের দল। এই দলে আমরা মর্শিয়া করতেছি। আর আজও মুয়াবিয়ার দল বেঁচে রয়েছে, মুয়াবিয়ার খানদান বেঁচে রয়েছে, যাদের মধ্যে মুয়াবিয়ার এজিদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, ওরা আনন্দ করতেছে। এরা সিরিয়ার ফলোয়ার্স, এরা আনন্দ করছে, খুশি করো। সেটা তো ওই দিনই দুই ভাগ হয়ে গেছে ভাই। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এইভাবে মর্শে মাতম করতে লাগলেন। এবং শুধু তাই নয়, হাফেজ ইবনে কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া 8ম খণ্ডে 64 পৃষ্ঠা, যে কেউ দেখতে চান আমার কাছে এখন চলে আসতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনাকে আমি খারাপ ভাববো না, আমি ভাববো আপনার পড়া নাই, আপনি দেখে যান। দরকার হলে এই প্রিন্ট আউট আপনাকে আমি দিয়েই দিব, আমি আবার বার করে নেব। কি আমি আবার বার করে নেব এই প্রিন্ট আউট। হযরতে হাফেজ ইবনে কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, যখন ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম শহীদ হয়ে গেলেন, এবং তাবাকাতে ইবনে সাদের মধ্যে একই কথা উল্লেখ। ইমাম হাসান আলাইহিস সালাম যেদিন শহীদ হয়ে গেলেন, সেই দিন থেকে 1 মাস ধরে বনু হাসিমের মহিলাগণ নওহা জারি করেছিলেন। কতদিন? 1 মাস। আর মোল্লা বলছে 3 দিনের বেশি কাঁদা যাবে না। বনু হাসিমের হাসেমি খানদানের আহলিয়া পাক যারা মহিলাগণ 1 মাস ধরে রোনা জারি করেছেন। ফের হাফেজ ইবনে কাসির তার আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ার মধ্যে বলছেন, মহিলারা 1 মাস ধরে কেঁদেছেন, আর পুরুষ ও মহিলা 7 দিন ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের উপরে গিরিয়া জারি করেছেন। এবং সমস্ত বনু হাসিম না, সমস্ত পুরুষ সাহাবী যত ছিলেন, সমস্ত পুরুষ ও মহিলারা 7 দিন ব্যাপী, কদিন? এই মোল্লা তোমার 3 দিন কোথায় গেল? তোমার 3 দিন? আল্লাহ রাসূলের সাহাবী থেকে তুমি মোল্লা জাননেওয়ালা বেশি, হ্যাঁ? ওনারা হাদিস আল্লাহ রাসূল জানতেন না। 7 দিন ধরে পুরুষ ও মহিলারা মিলে গিরিয়াও জারি করেছেন, এবং বনু হাসিমের মহিলারা 1 নাগারে 1 মাস পর্যন্ত নওহা জারি করেছেন, আর 1 বছর ধরে তারা শোক পালন করেছেন। কত বছর? 1 বছর ধরে। এবং উসুদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা কিতাবের মধ্যে ইবনে আসির, আজিম মুআররিখ ইবনে আসির তার উসুদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা কিতাবে 3য় খণ্ডের 564 পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যখন হযরত ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের ওফাত হলো, রিসালে পাক শাহাদাত পাক লাভ করলেন, বনু হাসিমের মহিলাগণ 1 মাস পর্যন্ত নওহা পাক পাঠ করলেন, আর 1 বছর পর্যন্ত শোকের কাপড় পরেছিলেন। কিসের কাপড়? শোক, শোকের লেবাস। আমরা যে শোকের লেবাস পরি না, কালো লেবাস, তো বনু হাসিমের মহিলাগণ 1 বছর ধরে নরমাল কাপড় পরেন নাই, শোকের লেবাস পরেছিলেন। এটা ইবনে আসির তার উসুদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। লাস্ট একটি হাদিস বুখারী থেকে দিয়ে আপনাদের ছেড়ে দেব, এবং এই হাদিসটি আজ তক কেউ বলেনি। আমি কয়েক জায়গায় বলেছি, কিন্তু এখানে বলিনি। ইমাম হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম, ইমামে হাসানে মুসান্নাটাকে বড় ইমাম পাক, এটা ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের মর্শিয়া হলো, বড় ইমাম পাকের শাহজাদা, তার নাম হাসানে মুসান্না। উনি দেখতে হুবহু ওনার আব্বাজান ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের মতো ছিলেন, এই জন্য ওনাকে হাসানে মুসান্না বলা হতো। এই ইমাম হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম থেকে আমাদের হুজুর পাকদের এই খানদান পাক এসেছে। ইমাম হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালামের ছেলে আব্দুল্লাহ মাহাজ আলাইহিস সালাম, তার ছেলে এইভাবে। ইমাম হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম বড় ইমাম পাকের শাহজাদা পাকের শাদী মুবারক হয়েছিল ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহজাদি হযরত সৈয়দা ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালামের সাথে। কার সাথে বলুন? হযরত সৈয়দা ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালামের সাথে। তাহলে ইনারা দুজনে চাচাতো ভাই বোন, হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম আর ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালাম আপন চাচাতো ভাই বোন। যখন ইমাম হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালামের ইন্তেকাল হলো, এর উপরে ইমাম বুখারী বাব গায়েব করেছেন। ইমাম হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালামের নাম পাক সহিহ বুখারীতে এসেছে। ইমাম বুখারী প্রথম খণ্ডে কিতাবুজ জানায়েজ
বাব নাম্বার 844, এটা ভারত থেকে প্রকাশিত, ইন্ডিয়া। এবং সহিহ বুখারী কিতাবুজ জানাইজ দাওয়াতে ইসলামী প্রিন্ট, এটা বেরেলভীদের প্রকাশিত, দাওয়াতে ইসলামী প্রিন্ট কিতাবুজ জানাইজ 7 নম্বর বাব, বাব নাম্বার 60, 318 পৃষ্ঠা, যাতে খুঁজতে সহজ হয় বলে আলাদা আলাদা প্রকাশনীর নাম আমি যেখানে যেখানে পেয়েছি উল্লেখ করছি। এবং সহিহ বুখারী বেইরুত প্রিন্ট, লেবাননের ছাপ, বাব নাম্বার 61 নম্বর বাব। এই বাবে উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারী, কি উল্লেখ করেছেন? ওয়াল্লাম্মা মাতাল হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আলী আলাইহিমুস সালাম দারাবাত ইমরাআতুহুল কুব্বা আলা কবরিহি সানা। যখন ইমাম হাসান ইবনে আলী আলাইহিমুস সালাম, মানে হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম, যখন ওনার ইন্তেকাল হলো, তো দারাবাত ইমরাআতুহুল কুব্বা, তখন ওনার আহলিয়া পাক, ওনার স্ত্রী অর্থাৎ হযরত সৈয়দা ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালাম, ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহজাদি এবং আমাদের গৌসে পাকের পূর্বপুরুষ আম্মা জান, যেখান থেকে আমাদের এই সিলসিলা পাকেছে, যার রেহম মুবারক থেকে, সেই ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালাম ইমাম ওনার স্বামী হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালামের রওজা পাকে তাবু খাটালেন। 1 বছর ধরে সেখানে তাবু খাটিয়ে উনি রোনা জারি করলেন, মাতম জারি করলেন, মরসিয়া করলেন। সহিহ বুখারী সানাতান, 1 বছর, সুম্মা রাফাত 1 বছর বাদ উনি আবার তাবু উঠিয়ে নিলেন, নিজের জায়গায় আবার গেলেন। কে? ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালাম। যে হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম এবং ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালাম শাদী মুবারক হলো, এবং তাদের শাদী মুবারক থেকে যে শাহজাদা আসলেন তার নাম সৈয়দনা আব্দুল্লাহ আল মাহাজ। আব্দুল্লাহ আল মাহাজ হচ্ছেন আলাইহিস সালাম, হচ্ছেন ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের পোতা, ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের নাতি। ইনার থেকে হুজুর গস পাক, ইনার থেকে আমাদের হুজুর পাকরা। তো ইনাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ আল হাসানি আল হুসাইনি যেখান থেকে শুরু হয়েছে, যার রেহম মুবারক থেকে খানদান পাক এসেছে, সেই ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালাম, হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম, ওনার ইন্তেকালের পর ওনার রওজা পাকে উনি একজন মেয়ে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে রওজা পাকে মহিলাদের যাওয়া জায়েজ শুধু নয়, উত্তম। 1 মাস নয়, 1 বছর ধরে রওজা পাকে উনি তাবু খাটিয়ে রাখলেন এবং রোনা জারি করলেন, ক্রন্দন করলেন। 1 বছর ধরে মাতাম মারসিয়া রোনা জারি করার পর ইমাম বুখারী হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন, তার বাব কায়েম করেছেন এর উপরে। 1 বছর পর তাবু উঠিয়ে নিলেন। ফাসামিউ সাইহান ইয়াকুলু আলা হাল ওয়াজাদু মা ফাকাদু ফাআজাবাহুল আখির বাল ইয়াইসু ফাআনকালিবু। উনি যখন চলে আসলেন তখন লোকেরা একটা গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেল যে উনি এত ওনার স্বামীর জন্য, বড় ইমাম পাকের শাহজাদা পাকের জন্য হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালাম যে এত ভেঙে পড়েছিলেন, উনার অনুপস্থিতি এবং অভাব ফিল করছিলেন, যেন উনি মনে এমন ক্রন্দন করছিলেন যেন মনে হচ্ছিল উনি আবার ওনাকে ফিরে পেতে চান, এমন ক্রন্দন করছিলেন। তাতে গায়েবে আওয়াজ আসলো, ওখানকার সকল লোকরা শুনলো যে বলছে না হাল ওয়াজাদু মা ফাকাদু, তিনি যাকে হারিয়ে ফেলেছেন তাকে কি উনি ফিরে পেয়েছেন? উনি ফিরে আর পেলেন না, কিন্তু উনি রোনা জারি করলেন, নহাজারি ও মারসিয়া ও মাতম করলেন। বুঝতে পেরেছেন না? তো সহিহ বুখারী শরীফের মধ্যে এসেছে যে আমাদের হুজুর পাকদের পূর্বপুরুষ, গাউসে পাকের পূর্বপুরুষ ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহজাদি হযরত সৈয়দা ফাতেমা সুগরা আলাইহিস সালাম, ইমাম হাসান আলাইহিস সালামের শাহজাদা ইমাম হাসানে মুসান্না আলাইহিস সালামের উপরে 1 বছর ওনার রওজা পাকে তাবু গেড়ে উনি শোক পালন করেছেন, মারসিয়া মাতম করেছেন। বলুন, এরপরেও শোক করা, মারসিয়া মাতম হারাম? বুখারী থেকে দলিল। মোল্লা মৌলবি এগুলো তোমরা খুঁজে পাও না? তাহলে আপনারা যেটা করেন, মেদিনীপুর দরবার পাক থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি, আহলে বাইত পাকের দরবার থেকে, এটা হক, এটা কোরআন সম্মত। আমি প্রথমেই কোরআন থেকে ফার্স্ট দলিল দিয়েছি, তারপর হাদিস, তারপর তারিখ, লাস্টে আবার হাদিস। না,
এতগুলো কোরআন এবং হাদিস পাক থেকে দেখা গেল আমরা যেটা করি, নওহাজারি করি, রোনাজারি করি, শোক পালন করি, মার্শিয়া করি, মাতম করি, এটা কোরআনে রয়েছে নাকি? বলুন কোরআনে, সবাই বলুন কোরআনে, সবাই বলুন কোরআনে রয়েছে, হাদিসে পাকে রয়েছে। এটা রসুল পাকের যুগে ছিল, রসুল পাকের হায়াতে পাকে ছিল, ওনার বেসাল পাকের পরেও ছিল, সাহাবায়ে কেরামরাও করেছেন, তাবেঈনরাও করেছেন, আহলে বাইত পাকগণ করেছেন, আউলিয়া কেরামগণ করেছেন, আজ পর্যন্ত করছেন, কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। অতএব যারা মার্শিয়া মাতম করছেন, নওহাজারি করছেন, এটা হচ্ছে রাসূল পাকের রাস্তা, সাহাবায়ে কেরামদের, সাহাবায়ে মুহাক্কিকিনদের রাস্তা, তাবেঈনদের রাস্তা, তাবায়ে তাবেঈনদের রাস্তা, আহলে বাইত পাকগণের এটা রাস্তা, আউলিয়া কেরামের রাস্তা। এই রাস্তাটার নাম ইসলাম। আর এর বাইরে যারা, এটা হচ্ছে ইয়াজিদি ইসলাম, এটার নাম আসল ইসলাম নয়। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক আতা করুন যেন আমরা ইমাম হুসাইন, ইমাম হাসান মাওলা আলী আলাইহিস সালাম, এই খানদান পাক আহলে বাইত পাকের জন্য শোক পালন করতে পারি, নওহাজারি, মারশা ও মাতম করতে পারি, তার জন্য আল্লাহ আমাদের তৌফিক আতা করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। अरशद कुर्सी झुक के तस्लीम मोहम्मद के लिए, उठ खड़े हो मोमिन और ताजी मोहम्मद के लिए।